This conference will now be recorded. The node MCU board cost is 350 to 400. Okay, my Indian market lo the cost of the node MCU board is 350 to 400 rupees. Okay, present nowadays using the board is present to develop cheskunde prototype project lani using node MCU board మీద develop చేస్తారు. Okay, it is very useful for the developing the IoT projects or IoT applications. First of all, what is the node MCU? What is the node MCU? Okay, node MCU is a low cost and open source electronic platform. Same as Arduino. Arduino also open source platform. It is a low cost device. Node MCU and same as Arduino. Now it is a combination of firmware and hardware. Node MCU is a combination of firmware and hardware. Okay, now node means firmware software. MCU means microcontroller unit. Okay, now firmware is a one type of software programming language. Okay, now. Okay, firmware is a one type of software programming language. The firmware was Lucas scripting language. It is developed by Esperis Systems. Okay, firmware is a Lucas scripting language. It is one type of programming language. It is developed by Esperis Systems. The node MCU board has two types are available. The 0.1 version, 0.9 version and 1.0 version. The node MCU boards are two types. Node MCU 0.9 version and 1.0 version. There are different types of colors are available in the node MCU board. One is the blue color and another one is the black color. Okay, how to find it? The node MCU board is 0.9 version and 1.0 version. It is the based on colors. Okay, based on colors base చేసుకొని మీరు node MCU board ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అది 0.9 version లేదా 1.0 version అనేది. Then you can select the blue color board. It is a 0.9 version board. You can select the black color board. It is a 1.0 version board. Now another difference between the 0.9 and 1.0 board. The 0.9 board is a low active pins are available in the node MCU board. The 1.0 version board is the digital and IO pins are active high pins. మనకు node MCU 0.1 version వచ్చేసరికి యాక్టివ్ హైలో ఉంటాయి పిన్స్ అన్ని 0.9 వర్షన్ లో వచ్చేసరికి యాక్టివ్ లో ఉంటాయి పిన్స్ ఓకేనా నోడ్ మీన్స్ ఫైర్వార్ అండ్ MCU means microcontroller unit. Okay, next one ESP12E model. Okay, you can look at the diagram of the here. It is the chip 12P ESP12E chip. It is a Wi-Fi model chip. The series of the ESP12E means the model name is ESP8266. It is the full form of the model name, but the series is ESP12E. Okay, it is a 32-bit RISC microprocessor. It is a 32-bit RISC microprocessor. Okay, it is the operating of the frequency 80 to 160 megahertz. 80 to 160 megahertz. Okay, it is a microprocessor. The operating frequency is 80 to 160 megahertz and it is a supporting a RTOS. Okay, na? Anyone know what is the RTOS? The board is supporting as RTOS also. Real-time operating. Okay, very good. Real-time operating systems. Next one, the internal RAM of the board is 128 KB and external flash memory is 4 MB. The Wi-Fi is both transceiver. That means both transmitter and receiver. It is a Wi-Fi transceiver. That means both the transmit the data and receive the data. The internal RAM is 128 KB. The external flash memory is only 4 MB. This is for the ESP8266 model. Next one, power requirement of the board.
The operating voltage of the ESP8266 is 3 volts to 3.6 volts. Okay, board operating voltage is 3 volts to 3.6 voltages. And coming to the board standard by the voltage is 3.3 volts. Standard voltage is 3.3 volts, but operating is 3 to 3.6 voltages input iవ్వచ్చు. But standard voltage is only 3.3 voltages. Please check your mics. Some of the members on your mics. Please mute for mics. హలో నారాజ్ అన్న, హలో, వాయిస్ వినిపించండి కదా. Okay, sorry. Once again, the power requirement is the voltage of the board is 3 volts to 3.6 voltages, but the fixed standard voltage is 3.3 volts. మనకి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ వోల్టేజ్ వచ్చేసరికి 3.3 volts లో ఆపరేట్ అవుతుంది, బట్ ఇన్పుట్ వచ్చేసరికి మనకు 3 to 3.6 voltage వరకు ఇవ్వచ్చు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వచ్చేసరికి. ఓకే, ద పవర్ టు ESP8266 board supplied the micro USB connector. మనకి ఇక్కడ మైక్రో USB కనెక్టర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. త్రూ మైక్రో USB కనెక్టర్ ద్వారా ఇన్పుట్ సప్లై ఇస్తాం మనకి. ఇఫ్ యూ హావ్ టేక్ ద ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై కెన్ టేక్ ద అనదర్ ఆప్షన్ అనేది VIN. మనకి ఇక్కడ VIN అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ VIN ద్వారా మనం ఎక్స్టర్నల్ సప్లై కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనకు 3.3 వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఉంటుంది ఒకటి. ఓకేనా, 3.3 వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఉంటుంది. అలానే 3.3 అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ కూడా ఉంటుంది. అంటే దట్ మీన్స్ 3.3 వోల్ట్స్ పిన్స్ అనమాట. ఓకేనా, ఇఫ్ మీకు 5 volts సప్లై కావాలనుకోండి ఈ NodeMCU బోర్డ్ నుంచి, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? ఇఫ్ యూ హావ్ టేకెన్ ద 5 volts ఆన్ ద బోర్డ్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఆర్ నాట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద IR సెన్సార్, ఓకేనా, మీరు IR సెన్సార్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, IR సెన్సార్ కి మనకు సప్లై ఇవ్వాలి. పవర్ సప్లై పిన్ ఉంటుంది. ఆ పవర్ సప్లై పిన్ కి మనం 5 volts సప్లై ఇవ్వాలి త్రూ NodeMCU బోర్డ్ ద్వారా. అప్పుడు మనకు పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా? ఓకేనా, ఇంకేమైనా తెలిస్తే ఓకే, టెల్ మీ వన్స్ అగైన్. It is not possible. Not possible? Yes, sir. Its capacity is only up to 3.3 volt. Okay. సో వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఉంది కదా సార్, అది 5 ఇచ్చినా సరే 3.3 మారుతుంది. అవునవును, బట్ హౌ టు ఎక్స్టర్నల్ పెరిఫెరల్ డివైస్, హౌ టు ఇంటర్ఫేస్ ది? మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక IR సెన్సార్ తో ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఒక IR సెన్సార్ తో అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు మన IR సెన్సార్ కూడా సప్లై ఇవ్వాలి కదా. ఓకేనా, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఫర్ ద బోర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ది GPIO పిన్స్ ఆర్ ఇన్ ద టాగల్ ఆఫ్ ది 5 volts. మనకు టాగల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఆప్షన్ ద్వారా మనం టాగల్ చేసుకోవచ్చు. సమ్ TTL గేట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, 3.3 volts టు 5 volts కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి మనకు TTL పవర్ సప్లై గేట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. యూజింగ్ ద గేట్స్ ద పవర్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు ది 3.3 volts టు 5 volts. మనం అప్ టు 5 volts టాలరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్. ఓన్లీ GPIO పిన్స్ వరకు మళ్ళీ బోర్డు యొక్క ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ చేంజ్ అవ్వదు. బోర్డు యొక్క ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ 3.3 volts లోనే ఉంటుంది. బట్ GPIO పిన్స్ ఉంటాయి. ఈ GPIO పిన్స్ కి మనం ఓకేనా టాలరేట్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై. ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై ఆప్షన్ ద్వారా మనం టాగల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అందుకని ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ పవర్ సప్లై పిన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మనకి బోర్డ్ లో. ఓకేనా, బికాస్ ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ది 5 volts, సమ్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది వర్కింగ్ ఆఫ్ ఓన్లీ 3.3 volts. మీరు చూసుకున్నట్లే అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆల్రెడీ చేసింటారు IR సెన్సార్ మీద వర్కౌట్ చేసింటారు. IR సెన్సార్, LDR సెన్సార్, యూ కెన్ టేక్ ద టైప్ ఆఫ్ ది సెన్సార్. ద ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఓన్లీ 5 volts, బట్ యూ కెన్ టేక్ ద
Wi-Fi module, or you can take the GSM module, or you can take the GPS module. The operating voltage only 3.3 volts. Okay, అలాంటి వాటికి some modify అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. Okay, next one, peripheral IOs. The totally 17 pins are the GPIO pins are available in the Node MC board. The pins are the some of the pins are available in the ADC pins. The ADC bit address is 10-bit ADC, 10-bit ADC channel, and UART pins are available. Next one, PWM pins are available. Next one is SPI and I2C and I2S pins are the available. మనకు టోటల్ గా మనకు ADC pins ఉంటాయి, UART pins ఉంటాయి, PWM pins and SPI, I2C and I2S pins. ఇలా మల్టిపుల్ పిన్స్ ఉంటాయి మనకి ఇందులో. ఒక ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ లో అయినా మన నోడ్ MC బోర్డు వాడొచ్చు. అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ పిన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, యూనివర్సల్ అసిన్క్రోనస్ రిసీవర్ ట్రాన్స్మిటర్ పిన్స్ ఉంటాయి, పల్స్ విత్ మాడ్యులేషన్ పిన్స్, ఓకేనా, సీరియల్ పెరిఫెరల్ ఇంటర్ఫేసింగ్ SPI పిన్స్ ఉంటాయి, I2C పిన్స్ అండ్ I2S పిన్స్. నెక్స్ట్ వన్ సరికి ఆన్ బోర్డ్ స్విచెస్ అండ్ LEDs. ఓకేనా, how many buttons are the Arduino? మనకు Arduino బోర్డ్ లో ఎన్ని బటన్స్ ఉంటాయి? వన్ సార్, రీసెట్ బటన్ ఉంటుంది. ఓన్లీ వన్ బటన్ మాత్రం, రీసెట్ బటన్ మాత్రం ఉంటుంది మనకు Arduino board. But here 2 buttons are available. One button is reset button, another button is flash button. Okay, same working as the reset button. Arduino lo elagaithe work avutundi reset button, here also same operation of the reset button. When the program is execution, suddenly the output is starting position నుంచి మీరు మళ్ళీ చెక్ చేయాలనుకుంటే once press the reset button, మీరు reset button ప్రెస్ చేశారనుకోండి, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ నుంచి మళ్ళీ రీ ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్లాష్ బటన్. when the flash button is used for the updating of the firewall. ఇందులో మనకు firewall సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది అని చెప్పాం కదా ఈ బోర్డ్ లో. ఆ firewall సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే యూజింగ్ ద ఫ్లాష్ బటన్, మీరు ఫ్లాష్ బటన్ ద్వారా అప్డేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఇండికేట్ ద one LED, దట్ మీన్స్ బ్లూ LED. మనకి ఇక్కడ D0 కి బ్లూ LED ఉంటుంది, ఆన్ బోర్డ్ LED అంటారు. ద కలర్ ఆఫ్ LED ఇస్ బ్లూ కలర్. ద పిన్ నెంబర్ ఇస్ D0. అదే మన Arduino బోర్డ్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, పిన్ నెంబర్ 13 కి LED ఉంటుంది, పిన్ నెంబర్ 13 కి ఆన్ బోర్డ్ LED ఉంటుంది. హియర్ ఆల్సో ఆన్ బోర్డ్ LED ఇస్ D0 పిన్. D0 పిన్ కి మనకు ఆన్ బోర్డ్ LED ఉంటుంది. This is for the onboard switches and LEDs. Only 2 switches are available in the board and only 1 LED is available. Okay, next one is serial communications. Okay, ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఒక చిప్ ఉంటుంది, ESP to TTL converter. The name is CP2102. ఓకేనా, మనం ఎప్పుడైతే ESP కేబుల్ ద్వారా వైర్ కనెక్షన్ ఇస్తామో, మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్, సిస్టమ్ లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ అనేది త్రూ వైర్ ద్వారా అప్లోడ్ చేస్తాం, through wire ద్వారా upload అవుతుంది. That means USB cable to TTL converter. The chip name is CP2102. The chip is developed by Silicon Labs. Silicon Labs వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు ఈ చిప్ ని. ఓకే, ఈ చిప్ ని డెవలప్ చేసింది Silicon Labs. ఓకేనా, the speed of the communication is 4.5 Mbps. The speed of the operation, the speed of the communication speed is 4.5 megabits per seconds. Okay, next one, this is the pin diagram of the Node MC board. The pin diagram will be explained there later. Totally 30 pins are available in this board. Only మనకు 30 pins ఉంటాయి ఈ బోర్డ్ లో. This is for the pin diagram of the Node MC board. Okay, next one is how to install the ESP8266 core on the Windows. మనకి ESP8266 ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ వన్. ఓకేనా, మీ అందరికి ప్రెజెంట్ ల్యాప్టాప్ లో వర్కౌట్ చేస్తున్నారా లేదా ఆర్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ మొబైల్ ఫోన్? మొబైల్
Mobile phone, sir. Okay. All of you, please follow the session. మీరు జస్ట్ ఫాలో అవ్వండి. I will share the PPT. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది చూడండి. Okay. How to install the ESP8266 in the your computer. మీ కంప్యూటర్ లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలని చెప్తాను చూడండి. నాగార్జున వాయిస్ రావట్లేదు. హలో. ఓకే మీరు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది ప్రొసీజర్ చూడండి. ఓపెన్ ద గూగుల్ క్రోమ్ అండ్ టైప్ ఆన్ ESP8266. ఓకే, లైబ్రరీ ఫర్ ఆర్డినో. లైబ్రరీ ఫర్ ఆర్డినో టైప్ చేయండి. ESP8266 లైబ్రరీ ఫర్ ఆర్డినో టైప్ చేస్తే మనకు లైబ్రరీ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, లైబ్రరీ వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటుంది నేమ్. ఓకే, మీ అందరికి కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాం చూడండి చాట్ బాక్స్ లో. ఓకే, మనకు గూగుల్లో ఇలా లింక్ దొరుకుద్ది. ఓకే, కాపీ దట్ లింక్. ఈ లింక్ కాపీ చేసిన తర్వాత ఓకే, కాపీ దట్ లింక్. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద IDE. ఓపెన్ ద ఆర్డినో IDE. మనకు ఆర్డినో ఎలా అయితే వర్క్ అవుతుందో సేమ్ యాజ్ నోడెమ్సీ కూడా అలానే వర్క్ అవుతుంది. ఇక్కడ సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. నోడెమ్సీకి ఆర్డినోకి వాడే సాఫ్ట్వేరే నోడెమ్సీ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ బోత్ హార్డ్వేర్ ఈజ్ సేమ్. ఓకేనా, కాపీ దట్ లింక్ and move for the file. Open the Arduino IDE and open the file option. Open the file option and select on preferences. ఇక్కడ preferences అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి. Select on preferences. ఓకేనా, the link is paste here. The link is paste here. ఆ లింక్ ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి మీరు. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది అడిషనల్ బోర్డ్ మేనేజర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ పేస్ట్ హియర్ అండ్ ప్రెస్ ఆన్ ఓకే. పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఓకే ప్రెస్ చేయండి. నెక్స్ట్ మూవ్ ఫర్ ద టూల్స్. సెలెక్ట్ ఆన్ బోర్డ్. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ఆన్ బోర్డ్ మేనేజర్. Select on board manager. Select on board manager and type here ESP8266. Okay, type here ESP8266. Okay, then we will show the ESP8266 community version 2.7.2. It is the ESP8266 packages. ఓకేనా, ESP8266 మాడ్యూల్ యొక్క ప్యాకేజెస్ అనమాట ఇవి. ఓకేనా, ఈ ప్యాకేజెస్ ని ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు ఇన్స్టాల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఆల్ ఆఫ్ ఇన్స్టాల్ ద ప్యాకేజెస్. ద ప్యాకేజ్ నేమ్ ఈస్ ESP8266. అండ్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ది ప్యాకేజెస్ అండ్ క్లోజ్ ద ట్యాబ్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ది ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ది ESP8266. అర్థమైందా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలని ప్రొసీజర్? ESP8266 ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది ప్రొసీజర్ అర్థమైందా? ఆల్ ఆఫ్ యు రిప్లై ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. Yes, sir. ఓకే, చాలా ఈజీ ప్రొసీజర్. ఓకే, లింక్ కాపీ చేయండి. కాపీ చేసిన లింక్ ని ఫస్ట్ IDE ఓపెన్ చేయండి. ఆర్డినో IDE ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మూవ్ ఫర్ ద ప్రిఫరెన్సెస్. సెలెక్ట్ ఆన్ ప్రిఫరెన్సెస్. ఓకేనా, ప్రిఫరెన్సెస్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ ఉంటుంది అడిషనల్ బోర్డ్ మేనేజర్ అనే ఆప్షన్. ఉంటుంది. ఓకేనా, సెలెక్ట్ ది అడిషనల్ బోర్డ్ మేనేజర్ ఆప్షన్.
ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేయండి. కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే చేసి నెక్స్ట్ మూవ్ ఫర్ ద టూల్స్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఐడిలో టూల్స్ ఓపెన్ చేయండి. సెలెక్ట్ ఆన్ టూల్స్ అండ్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఓకేనా, బోర్డ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత బోర్డ్ మేనేజర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సెలెక్ట్ ఆన్ బోర్డ్ మేనేజర్. ఓపెన్ ద బోర్డ్ మేనేజర్. బోర్డ్ మేనేజర్స్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ టైప్ చేయండి సెలెక్ట్ ఆన్ ESP8266. తర్వాత ఈ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. ESP8266 కమ్యూనిటీ. ESP8266 కమ్యూనిటీ. ఓకేనా, ఈ ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మనకు కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఇంకా. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసెసర్ ఆఫ్ ది బోర్డ్. ESP8266 బోర్డ్ అనమాట. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. చెప్పండి సార్ నోడ్ MCQ కి ESP8266 కి డిఫరెంట్ ఏంటి సార్ అది లింక్? బోత్ నేమ్స్ ఆర్ నేమ్. నోడెంసీ బోర్డ్ కి ఇన్బుల్డ్ గా ఒక వైఫై మోడల్ నేమ్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది అనమాట బోర్డు పై. ఆ ఓకే సార్. వైఫై మోడల్ నేమ్ వచ్చేసరికి ESP8266 అంటారు. ఓ వైఫై మాడ్యూల్ నేమ్ సార్ ఇది. వైఫై మోడల్ నేమ్ ESP8266. ఓకే సార్. ఓకే, మీకు మోడల్ అంటే సపరేట్ దొరుకుద్ది. లేదు మీకు ఫిక్స్డ్ మోడల్ కావాలనుకోండి, మీకు నోడెంసీ బోర్డు మీద మనకు అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇలా ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా టాప్ లో వైఫై అనే ఆప్షన్. సార్ ఇది వచ్చేసరికి మోడల్ ESP8266 వైఫై మోడల్ అనమాట. ఈ మోడల్ వచ్చేసరికి నోడెంసీ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. నోడెంసీ అందులో అటాచ్ అయి ఉంటుంది. అందులో ఉంది కదా సార్, మళ్ళీ ఎందుకు సార్ చేసుకోవడం? అటాచ్ అయి ఉంటుంది, ఆల్రెడీ ఇన్బుల్ట్ గా ఉంటుంది. దీనికి లైబ్రరీ ఫైల్స్ యాడ్ చేయాలి మనం సాఫ్ట్వేర్ లో. కావాలంటే లైబ్రరీ ఫైల్స్ యాడ్ చేయాలి. అంటే ఇది లైబ్రరీ ఫైల్ సార్ ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసింది. ఇప్పుడు యాడ్ చేసింది లైబ్రరీ ఫైల్స్. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే సార్. సేమ్ ప్రొసెసర్ మీకు PPT లాగా ఉంటుంది చూడండి. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఆఫ్ ది ESP8266 నోడెంసీ బోర్డ్. ఓకేనా, సేమ్ మనకు ఆర్డినోలో పిన్ నెంబర్ 13 కి ఎలాగైతే ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తారో సేమ్ యాజ్ హియర్ ఆల్సో పిన్ నెంబర్ D0. ఓకేనా, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లేటర్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. హలో హలో నాగరాజన చెప్తా. ఒక్క నిమిషం అన్న అటెండెన్స్ తీసుకున్నాడు వీళ్ళు వెబ్ క్యామ్స్ ఆన్ చేసి. హలో ఓకే 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 ఎవ్రీవన్ టర్న్ ఆన్ యువర్ వెబ్ క్యామ్స్. షణ్ముఖ, హలో షణ్ముఖ ఉన్నారా మీరు మీటింగ్? షణ్ముఖ ఆర్ యు దేర్? Hello. Okay, everyone, turn on your webcams. Nagarajana. Hello. హలో, ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ ఆఫ్ చేస్తావా? వెబ్ క్యామ్స్ కనబడదా? ఓకే. Okay, everyone turn on your webcams. Just 1 minute for attendance purpose. Okay, thank you all.
Okay, now you can switch on, turn off your webcams. Okay, Nagarajana, continue session. Okay. Okay, next one. Why NodeMCU? Why NodeMCU means, okay, like as a Arduino. Okay, it is NodeMCU board like as a Arduino. మీకు Arduino hardware అలాగే అయితే ఉంటుందో సేమ్ యాజ్ NodeMCU board హార్డ్వేర్ కూడా సేమ్ Arduino లైక్ ఇంకో సేమ్ అలానే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద ఇంటిగ్రేటెడ్ సపోర్ట్ ఫర్ ఏ వైఫై చిప్. ఓకేనా, వైఫై SOC మీన్స్ సిస్టమ్ ఆన్ చిప్. మనకు ఇంటిగ్రేటెడ్ అయి ఉంటుంది వైఫై మాడ్యూల్. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చూసాం డయాగ్రామ్ లో. ఓకేనా, ఇంటిగ్రేటెడ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట వైఫై మాడ్యూల్. నెక్స్ట్ లో ఎనర్జీ కన్జంప్షన్. మీరు ఆర్డినో బోర్డు తీసుకున్నారు అనుకోండి, ద ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ 5 volts, బట్ హియర్ ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ 3.3 volts. మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ 3.3 volts మాత్రమే ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్. ద పవర్ ఎనర్జీ ఈస్ వెరీ లో. ఓకేనా, సింపుల్ బట్ స్మార్ట్ డివైస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ బోర్డ్ అండ్ స్మార్ట్ డివైస్. బెస్ట్ బోర్డ్ ఇన్ ద నవే డేస్ ఫర్ ద ప్రోటోటైప్. యూ కెన్ డిజైన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ IoT ప్రాజెక్ట్. మీరు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ IoT ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటే this is for the best board. Next one, specifications. 1 second, you can take the specifications of the board. సార్ ఎవరో వెబ్ క్యామ్ ఆన్ చేస్తున్నారు సార్, ఆఫ్ చేయండి చెప్పండి ఇక్కడ. ఓకే సార్, అందరూ వెబ్ క్యామ్ ఆఫ్ చేయండి. Okay, everyone turn off your webcams. Okay, next technical specifications of the board. The RAM is already telling that the RAM is only 128 KB and next external flash memory is 4 MB. The Wi-Fi is a transceiver. The operating frequency is 80 to 160 MHz of the Wi-Fi module. It is developed by Teslina Gentina. Is 32-bit processor. The pins of the power pins is up to 3 volts to 3.6 volts operating voltage on the board, but fixed on-board voltage is 3.3 volts. The total GPIO pins are 17. Here digital pins are the 11. Digital pins is 11, D0 to D10. Only one analog pin is available, A0. మనకు ఓన్లీ ఒక అనలాగ్ పిన్ మాత్రమే ఉంటుంది. అలాగే డిజిటల్ పిన్స్ వచ్చేసరికి టోటల్ 11 పిన్స్ ఉంటాయి. అదే ఆర్డినోలో అనుకో టోటల్ 14 డిజిటల్ IO పిన్స్ అండ్ 6 అనలాగ్ పిన్స్. మనకు ఆర్డినో బోర్డులో చూసుకున్నట్లయితే 6 అనలాగ్ పిన్స్ ఉంటాయి, 14 డిజిటల్ పిన్స్ ఉంటాయి. బట్ హియర్ 11 డిజిటల్ పిన్స్, ఓన్లీ 1 అనలాగ్ పిన్. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది హౌ టు కనెక్టెడ్ ది NodeMCU board in the PC or laptop. త్రూ మనకు మైక్రో USB కేబుల్ ఉంటుంది. త్రూ మైక్రో USB కేబుల్ ద్వారా NodeMCU బోర్డ్ ని మన ల్యాప్టాప్ కానీ PC కానీ కనెక్ట్ అవుతాం. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది టోటల్ హార్డ్వేర్ కిట్ అనమాట. ఓకే, అర్థమైంది హార్డ్వేర్. NodeMCU బోర్డ్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మీరు ఆర్డినో ఎలా అయితే వర్కౌట్ చేశారో సేమ్ అది ఇక్కడ కూడా ఎలా ఉంటుంది. మనకు 11 డిజిటల్ పిన్స్ ఉంటాయి, ఓన్లీ 1 అనలాగ్ పిన్ ఉంటుంది. ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్ ఓన్లీ 3.3 వోల్టేజ్ ఆపరేటింగ్ వోల్టేజ్. ఓకే, మనకి ఇన్బిల్ట్ గా వైఫై మాడ్యూల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ పవర్ సప్లై సరికి మనం మైక్రో USB కేబుల్ ద్వారా పవర్ సప్లై ఇస్తాము. ఓకే, సేమ్ ఏదైతే మనం ఏదైతే మైక్రో USB ద్వారా సప్లై ఇస్తామో సేమ్ అదే కేబుల్ ద్వారా మనం డేటాను అప్లోడ్ చేయొచ్చు. దట్ మీన్స్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది NodeMCU హార్డ్వేర్. నెక్స్ట్ మూవ్ ఫర్ ది సాఫ్ట్వేర్. సార్ NodeMCU అంటే అందులో వైఫై మాడ్యూల్ ప్లస్ NodeMCU ఉంటది కదా సార్? అవును సార్, వైఫై అంటే మనం మామూలుగా మొబైల్ నుంచి కంట్రోల్ చేస్తాము డివైస్ ని, మరి NodeMCU తో ఏం చేస్తాం సార్?
మొబైల్ ఇప్పుడు డివైస్ కంట్రోల్ చేస్తున్నావు అన్నావు, ఆ డివైస్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతాయి? అవును సార్. ఓకే సార్. నోడ్ ఓకేనా? ఎంసీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ద వన్ బల్బ్. ఒక బల్బ్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నావు. ఓకే, ఆ బల్బ్ దగ్గర కూడా వైఫై ఉండాలి కదా. మన మొబైల్ వైఫై ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఓకేనా? ఆ బల్బ్ కూడా వైఫై కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా. ఆ అంటే బల్బ్ సార్ వైఫై కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఆ బల్బ్ తీసుకెళ్లి ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ కానీ ఒక ప్రాసెసర్ కానీ ఇస్తాను. ఆ Okay, మైక్రో కంట్రోలర్ కానీ ప్రాసెసర్ కానీ వైఫై మోడల్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్డినో సార్. ఆర్డినో కాదు, ఆర్డినో అనేది సమ్ టాప్ ఆఫ్ బోర్డ్ అంతే. ఆ బోర్డ్ కి వైఫై మాడ్యూల్ ఇంటర్ఫేస్ చేస్తాం. ఓకే సార్. ఓకేనా? మనకు ఆర్డినో బోర్డు ఏంటంటే జస్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవడానికి ఒక కంట్రోలర్ టైప్ అన్నమాట. అక్కడ ఐఓ పిన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఐఓ పిన్స్ కి ఏదైనా ఒక బల్బ్ కానీ సంథింగ్ ఫ్యాన్ కానీ కనెక్ట్ చేస్తాము. అదే ఆర్డినో బోర్డు కి ఒక వైఫై మోడల్ కనెక్ట్ చేస్తాము. అక్కడ ఉన్న వైఫై తోటి మన మొబైల్లో ఉన్న వైఫై తో ఇంటర్ఫేస్ చేస్తాము. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న బల్బ్ ని కంట్రోల్ చేస్తాము. ఓకే సార్. ఓకేనా? అది ఎలా అనేది ప్రొసీజర్ చూపిస్తాను నేను, ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనేది. ఓకే. ఐఓటీ అప్లికేషన్స్ కోసమా సార్ ఇది? అంటే ఐఓటీ అప్లికేషన్స్ ని ఈజీగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ నోడ్ ఎంసీ బోర్డ్. ఎందుకంటే మనకు ఇన్బుల్ట్ గా వైఫై మోడల్ ఉంటుంది. మీరు అదే అనదర్ బోర్డ్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆర్డినో తీసుకున్నారనుకోండి, ఆర్డినో ద్వారా ఐఓటీ అప్లికేషన్స్ ను కంట్రోల్ చేయాలంటే కొద్దిగా డిఫికల్ట్ అన్నమాట. ఎందుకంటే మనకు వైఫై ఉండదు. మీకు ఆర్డినో బోర్డ్ లో వైఫై ఉందా? నో సార్. వైఫై బ్లూటూత్ ద్వారా బ్లూటూత్ ద్వారా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు ఆర్ఎక్స్ టీఎక్స్ పిన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ బ్లూటూత్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇన్బుల్ట్ గా బ్లూటూత్ మాడ్యూల్ ఉంది అనుకోండి, ఇంకా ఈజీ అవుతుంది. అదే మీరు రాస్బెర్రీ పై తీసుకున్నారు అనుకోండి, రాస్బెర్రీ పైలో మనకి ఇన్బుల్ట్ గా వైఫై మాడ్యూల్ ఉంటుంది, బ్లూటూత్ మాడ్యూల్ ఉంటుంది. అదే మీరు ఆర్డినో బోర్డు తీసుకున్నారు అనుకోండి, మనకి ఇన్బుల్ట్ గా వైఫై ఉండదు, బ్లూటూత్ ఉండదు. వాటి కోసం మనకి ఏంటంటే మళ్ళీ సపరేట్ చూడండి, మీకు బ్లూటూత్ మాడ్యూల్ కావాలనుకోండి, మనకి ఎలా ఉంటాయి బ్లూటూత్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, ఈ బ్లూటూత్ మాడ్యూల్ తీసుకెళ్ళి ఆర్డినో బోర్డుకి ఇంటర్ఫేస్ చేయాలి. అప్పుడు మనకు హార్డ్వేర్ లో బ్లూటూత్ ఉంది, మన మొబైల్ ఆల్రెడీ ఇన్బుల్ట్ గా బ్లూటూత్ ఉంటుంది. రెండింటిని ఇంటర్ఫేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? బ్లూటూత్ ఇంటర్ఫేస్ చేయాలంటే అలా కాకుండా మీరు వైఫై ఇంటర్ఫేస్ చేయాలనుకోండి, మనకు వైఫై మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఉంటుంది వైఫై మాడ్యూల్. ఓకే, ఇలా ఉంటాయి వైఫై మాడ్యూల్స్. ఈ వైఫై మాడ్యూల్ తీసుకొని మళ్ళీ ఆర్డినోకి ఇంటర్ఫేస్ చేసుకుంటే అప్పుడు వైఫై వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఆల్రెడీ మన మొబైల్లో వైఫై మాడ్యూల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ వైఫై మాడ్యూల్ ఉంది ఆర్డినో బోర్డుకి. రెండు ఇంటర్ఫేస్ చేస్తే అప్పుడు మన హార్డ్వేర్లో ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ వేరియబుల్ డివైస్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఇదంతా డిఫికల్ట్ గా కాబట్టి అదే మనం నోడెమ్స్ బోర్డు తీసుకుంటాం. నోడెమ్స్ బోర్డు తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇన్బుల్ట్ గా వైఫై మాడ్యూల్ ఉంటుంది, అంటే బోర్డుకే ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. అలా. ఒక నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసరికి, ఓకేనా, సేమ్ యాజ్ లైక్ ఆర్డినో. ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాము. ఇన్బుల్ట్ గా ఎల్ఈడి ఉంటుంది ఇందులో. ఓకేనా? D0 పిన్ కి ఎల్ఈడి ఉంటుంది. ఎల్ఈడి బ్లింక్ అవ్వాలంటే సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ చెక్ చేద్దాం. ఇంట్ ఎల్ఈడి ఈక్వల్ టు D0, సేమ్ వైట్ సెటప్, సేమ్ యాజ్ వైట్ సెటప్. ఓకే, హియర్ పిన్ మోడ్ ఎల్ఈడి కామా అవుట్పుట్. సేమ్ మనం ఎలాగైతే రాస్తాము ఇక్కడ కూడా అలానే రాస్తాము. వైల్ లూప్. నెక్స్ట్ డిజిటల్ రైట్ ఎల్ఈడి కామా 1, some delay, you can take the 1 second, that means 1000 milliseconds here. Next one digital write LED comma 0,
applying the some delay. Okay, this is for the basic LED blinking program for the NodeMC board. Okay, NodeMC board lo some blinking program మన కార్డినల్ కూడా చేసింటారు కదా, పిన్ నెంబర్ 13 కి ఎలాగైతే రాస్తామో సేమ్ హియర్ పిన్ నెంబర్స్ ఇస్ D0, కాల్ ద D0. అక్కడ వచ్చేసరికి 1 2 3 తో కాల్ చేస్తాము, ఇక్కడ వచ్చేసరికి D0 D1 D2 D3 తో కాల్ చేస్తున్నాం పిన్ నెంబర్స్. ఓకే, రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది basic blinking program of the NodeMC board. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు మన హార్డ్వేర్ కిట్ NodeMC board అని చెప్పాం కదా, NodeMC board కి వైఫై కనెక్ట్ చేయాలి. వైఫై కనెక్ట్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ NodeMC board కి వైఫై కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, ఓకేనా, NodeMC board కి వైఫై కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అది మన బోర్డు పర్చేస్ చేసినా అది వేస్ట్ అనమాట. మనం NodeMC board పర్చేస్ చేసేదే వైఫై మాడ్యూల్ కోసం. ఆ వైఫై మాడ్యూల్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి అనేది ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. దానికి కూడా ఆ వైఫై మాడ్యూల్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఆ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ హెడర్ ఫైల్ తో స్టార్ట్ చేయాలి. యాష్ ఇంక్లూడ్ ESP8266 Wi-Fi.h. header file name is, ఓకేనా, ఈ header file name is ESP8266 Wi-Fi.h. ఓకేనా, లైబ్రరీస్ కరెక్ట్ గా ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే మీకు ఇది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, అదర్వైజ్ కలర్ విల్ బి నాట్ చేంజెస్, మీకు కలర్ చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, header file స్టార్ట్ అవ్వకుంటే. మేము ఇంతకుముందు చేసాం కదా ESP8266 Wi-Fi మాడ్యూల్ ఎలా ఇన్స్టాల్ ప్రొసీజర్ చేసాం కదా, ఆ ప్రొసీజర్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోతేనే ఇలా కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ సరికి ఈ కలర్ చేంజ్ అవ్వాలంటే ఇంకొక థింగ్ వచ్చేసరికి బోర్డు. ఓకేనా, టూల్స్ లో బోర్డ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆల్ ఆఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఆన్ ద బోర్డ్ ఈస్ NodeMC board. ఓకేనా, మూవ్ ఫర్ ద టూల్స్ అండ్ సెలెక్ట్ ఆన్ ద బోర్డ్ అండ్ స్క్రోల్ డౌన్ ద బోర్డ్స్. ఇలా స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే మనకు బోర్డ్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇలా స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి NodeMC 0.9 వర్షన్ అండ్ 0.1 వర్షన్, సారీ 1.0 వర్షన్. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఆన్ 1.0 వర్షన్. ఓకే, ఇలా బోర్డు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది, హెడర్ ఫైల్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్. హలో సార్, చెప్పండి. ఇక్కడ బోర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇందా చేసిన ప్రాసెస్ అవసరం లేదా సార్? ఆ ప్రొసీజర్ అంతా చేస్తేనే మీకు అక్కడ బోర్డు విజిబుల్ అవుతుంది, డైరెక్ట్ బోర్డు రాదు. ఓకే సార్, అంటే హెడర్ ఫైల్స్ ఇంక్లూడ్ చేయడానికి సార్ ఆ ప్రొసీజర్? అవును, హెడర్ ఫైల్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తేనే మనకు బోర్డు విజిబుల్ అవుతుంది. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ వన్, I will take the one SID equal to mention the user ID. Your Wi-Fi యొక్క యూజర్ ఐడి మెన్షన్ చేయాలి ప్రోగ్రామింగ్ లో. ఓకేనా, మీ Wi-Fi యొక్క యూజర్ ఐడి మెన్షన్ చేయాలి ప్రోగ్రామింగ్ లో. నెక్స్ట్ వన్, యూ కెన్ మెన్షన్ ద పాస్వర్డ్ ఆఫ్ ది Wi-Fi పాస్వర్డ్ కూడా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, NodeMC బోర్డ్ కి వైఫై కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే మీ సరౌండింగ్ లో ఉన్న వైఫై యొక్క యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మెన్షన్ చేయాలి ప్రోగ్రామింగ్ లో. సేమ్ మీ మొబైల్ హాట్స్పాట్ అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, వైర్ సెటప్. స్టార్ట్ ద సీరియల్ మానిటర్, serial.begin with baud rate, serial.begin with baud rate, applying some delay. Next to print the new line. ఓకే, మీరు ప్రింట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే స్లాష్ అని రాసుకోవచ్చు. మీకు న్యూ లైన్ లో ప్రింట్ అవ్వాలనుకోండి స్లాష్ అని రాసుకోవచ్చు, లేకుంటే ప్రింట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు. ఎలా రాసుకున్నా ఏం కాదు. ఓకేనా, ప్రింట్ ఎల్ఎన్ రాసినా కూడా న్యూ లైన్ లో ప్రింట్ అవుతుంది. స్లాష్ అని రాసారనుకోండి స్టెప్ ఎక్స్ట్రా వెళ్ళిపోద్ది అనమాట.
ఓకేనా స్టెప్ వస్తుంది న్యూ లైన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి న్యూ లైన్ స్లాష్ అని రాస్తే అదే ప్రింట్ ఎల్ఎన్ రాశారనుకోండి ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఒక స్లాష్ అని రాస్తే అనదర్ స్టెప్ వస్తుంది మనకి సార్ వేరే వాళ్ళని సార్ సారీ మ్యూట్ లో పెట్టుకొని చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ Viशाkhapatnam Shivaji, can mute your mic. Please, all of the remaining members, please check your mics once again. Let's start the Wi-Fi module. Wi-Fi dot begin with the SID, comma password. SID and password. నెక్స్ట్ ప్రింట్ మీకు వైఫై కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవడం కోసం యూ కెన్ పాస్ వన్ మెసేజ్ ఓకేనా వైఫై ఇస్ కనెక్టెడ్ ఆర్ నాట్ హౌ టు ఫైండ్ ఇట్ వీ కెన్ జస్ట్ ప్రింట్ ద వన్ స్ట్రింగ్ స్టేట్మెంట్ మీరు ఒక స్ట్రింగ్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు వైఫై కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఓకేనా పాస్ ద వన్ స్ట్రింగ్ ఒక స్ట్రింగ్ పాస్ చేస్తున్నాను కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడం కోసం నెక్స్ట్ వన్ is print the Wi-Fi username, that means SSID. SSID నేమ్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది మనకి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ and take the loop while took the loop while Wi-Fi dot status Wi-Fi का స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా Wi-Fi dot status not equal to WL underscore connected ఓకేనా this is for the కీవర్డ్ ఆఫ్ ది వైఫై కనెక్టెడ్ మీరు వైఫై కనెక్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవడం కోసం స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడం కోసం కీవర్డ్ ఈస్ WL underscore connected ఓకేనా WL underscore connected వైఫై స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడం కోసం యూజింగ్ ద కీవర్డ్ ఈస్ WL underscore connected ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోనే రాయాలి ఓకే నాట్ యూజింగ్ ద స్మాల్ లెటర్స్ మీరు స్మాల్ లెటర్స్ లో రాయకూడదు ఓన్లీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోనే రాసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ ది స్టేటస్ వైఫై స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఫార్మేట్ అన్నమాట ఇది ఓకే నెక్స్ట్ వన్స్ వైఫై ఇస్ కనెక్టెడ్ ఓకే అప్లై ద సమ్ డిలే మీకు వైఫై కనెక్ట్ అయింది అనుకోండి వెంటనే మనకు వైఫై కనెక్టెడ్ అయినట్లు ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి serial.println ఓకేనా /n వైఫై కనెక్ట్ అయినట్టు ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి serial.println ఓకేనా సంథింగ్ మెసేజ్ ఆర్ ప్రింట్ ద సీరియల్ మానిటర్ ఎప్పుడైతే మీకు వైఫై కనెక్ట్ అవుతుందో న్యూ లైన్ లో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అనే స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇయర్ లూప్ ఎందుకు రాసుకున్నామంటే వైఫై స్టేటస్ నాట్ ఈక్వల్ టు WL కనెక్టెడ్ వైఫై ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అవుతుందో కనెక్ట్ అయినప్పుడే కంపైల్ అనేది నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళిపోద్ది ఇఫ్ యూ నాట్ కనెక్టెడ్ ద వైఫై కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకుంటే ఈ కంటిన్యూషన్ అనే మెసేజ్ ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటది ఓకేనా ఈ కంటిన్యూ అనే మెసేజ్ ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటది ఎప్పుడైతే మనకు వైఫై కనెక్ట్ అవుతుందో వైల్ లూప్ చెక్ చేసుకుంటది కంపైలర్ ఎప్పుడైతే వైఫై కనెక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వల్ అవుతుంది వైఫై కనెక్ట్ అయిందంటే ఈక్వల్ టు కనెక్ట్ కాలేదనుకుంటే నాట్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడైతే వైఫై కనెక్ట్ అవుతుందో ఎంపంటే కంపైలర్ అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళిపోద్ది ఈ లైన్ కి వెళ్ళిపోద్ది సమ్ డిలే తర్వాత న్యూ లైన్ కి వెళ్తుంది న్యూ లైన్ కి వెళ్ళిన వెంటనే కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది మనకి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకు IP అడ్రస్ ప్రింట్ చేసుకోవాలి
మనకు వైఫై కనెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ప్రింట్ ద ఐపీ అడ్రస్ చెక్ ప్రింట్ అయితేనే మనకి వైఫై కనెక్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. వైఫై మాడ్యూల్లో ESP8266 వైఫై మాడ్యూల్లో మీకు నోడెంసీ బోర్డుకి వైఫై కనెక్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ప్రింట్ ద ఐపీ అడ్రస్ ప్రింట్ చేసుకుంటేనే మనకు తెలిసిపోద్ది. లేదనుకోండి అది వైఫై కనెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది మనకు ఐడెంటిఫై చేయలేము. ఓకేనా, ప్రింట్ ద ఐపీ అడ్రస్. ప్రింట్ LN సార్ వైఫై డాట్ చెప్పండి సార్ మీరు WL__ కనెక్టెడ్ అని రాశారు కదా అక్కడ వైల్ లూప్ లో. అంటే ఇప్పుడు వైఫై కనెక్ట్ అవుతేనే కింద వస్తాయా సార్ serial.println అని? ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితేనే మనకి స్టేట్మెంట్ వెళ్తుంది. మన లూప్ లో రాసుకోవాలి కదా సార్. అర్థం అవ్వలేదు. అట్లాంటప్పుడు అంటే కనెక్ట్ కాకపోతే కింద ప్రింట్ అవుతాయి కదా సార్. లూప్ లో రాసుకుంటేనే కదా కనెక్ట్ అయినప్పుడు ప్రింట్ అయ్యేది. ఇక్కడ రాయాలంటావా అంటే ఆ లూప్ లో రాస్తే కదా సార్ అది అట్లా జరిగేది. కనెక్ట్ అయితేనే కదా కింద. ఈ లూప్ రాకపోయినా ఏం కాదు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. జస్ట్ ఏంటంటే నేను డిలేకి మాత్రం లూప్ రాశాను. ఓకే, అంటే కనెక్ట్ అయిన 1 సెకండ్ తర్వాత మనకి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కోసం నేను రాసుకున్నాను. ఓకేనా, మీరు ఈ లూప్ స్టేట్మెంట్ తీసేసినా నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. లేదనుకోండి ఈ లూప్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఈ లూప్ లో రాసినా ఏం కాదు, మనం ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు. అదే సార్ లూప్ రాసుకుంటే కనెక్ట్ అయితేనే రాసుకోవచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అది. నేను ఓన్లీ కనెక్ట్ కాకుంటే కనెక్టింగ్ స్టేట్మెంట్ మాత్రం ప్రింట్ అవుతుంది మనకి. నెక్స్ట్ వన్ సార్ కి ఓకే, వైఫై ఎస్టాబ్లిష్ అనే స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. చెప్పండి సార్. వైఫై స్టేటస్ అనేది ఇఫ్ ఈక్వల్ అయితేనే కిందవి ప్రింట్ అవ్వాలి కదా సార్. అలాంటప్పుడు లూప్ లోనే రాయాలి కదా సార్ అన్ని. అంటే మీరు బయట కూడా రాయొచ్చు అంటే అప్పుడు కనెక్ట్ అయినా ఇక్కడైనా రాసుకోవచ్చు. ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇక్కడైనా రాసుకోవచ్చు. వన్స్ కంప్లీట్ అయింది అనుకోండి, కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ లూప్ చెక్ చేస్తుంది. ఓకేనా, సమ్ డిలే అప్లై చేసాం. ఈ డిలే తర్వాత కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ లూప్ క్లోజ్ అయ్యి నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోద్ది కంపైలర్, అంతే కదా. కంపైలర్ ఏం చేస్తుంటది, స్టెప్ బై స్టెప్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఈ డిలే ఫంక్షన్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది ఆటోమేటిక్ గా. అంటే ఒక సెమికోలన్ క్లోజ్ అయిపోయింది, ఆటోమేటిక్ మూవ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితేనే కదా కంపైలర్ మనకి ఏంటంటే కంపైలర్ అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్ కు మూవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్టేట్మెంట్ చెక్ చేసుకుంటది ఫస్ట్. ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయితే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది, ఇంకా మనకు ఆగదు ఇక్కడ వైల్ లూప్ దగ్గర. కంపైలర్ ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇంకా ఈ లైన్ అయిపోద్ది. ఈ లైన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చెక్ చేస్తుంది, ఈ లైన్ చెక్ చేస్తుంది. ఈ లైన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏదైతే రాస్తారు మీరు ప్రోగ్రామ్, ఈ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది కంపైలర్. ఈ వైల్ లూప్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడే ఉంటది, ఈ లైన్ లోనే ఉంటది కంపైలర్. కంపైలర్ అది లూప్ బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా సార్, అది ఫాల్స్ అయితే. సార్ ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయితే లూప్ బయటకు వచ్చేది కదా సార్, మళ్ళీ పైకి పోదు కదా. ఇది చెప్పే అర్థమైంది మీకు. ఇది స్టేట్మెంట్ చెక్ చేస్తుంది వైల్ లూప్. ఓకేనా, ఈ లూప్ అనేది ట్రూ అయితేనే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోద్ది. ఇక్కడికి కండిషన్ ట్రూ అయితేనే కదా మనకు నెక్స్ట్ లైన్ వెళ్ళేది. ఫాల్స్ అయితే మనకు నెక్స్ట్ లైన్ ఎందుకు వెళ్తుంది? అర్థమైందా సార్? ఫాల్స్ అయితే లూప్ లోకి వెళ్ళకుండా బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా సార్. ఫస్ట్ కంపైలర్ ఈ స్టెప్ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అయిన తర్వాత ఈ వైల్ లూప్ లో కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఓకేనా, వైఫై కనెక్ట్ అయ్యారు. వైఫై కనెక్ట్ అయితేనే మనకు నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది. వైఫై కనెక్ట్ అయింది అంటే కండిషన్ ఏంటిది, ట్రూ కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలా ఉన్నారు అనుకోండి, వైల్ ఆఫ్ 1 రాస్తారు. ఓకేనా, వైల్ ఆఫ్ 1 రాసినప్పుడు వైల్ ఉన్న కండిషన్ ఏంటిది, ట్రూ కండిషన్. వైల్ ఆఫ్ 1 కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి కంపైలర్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది. అదే వైల్ లో కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n== లేదా ఇఫ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఓకేనా, కండిషన్ ఇఫ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, n=1 అన్నారు. ఓకేనా,
n కండిషన్ 1 అయిందంటే ట్రూ అని మీనింగ్. n వాల్యూ కూడా 1 అయితేనే కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది, నెక్స్ట్ లైన్ వెళ్తుంది కంపైలర్. అదే n వాల్యూ 0 అయింది అనుకోండి కండిషన్ ఫాల్ అవుతుంది, కాబట్టి అక్కడే ఉంటుంది స్టేట్మెంట్ అనేది. అర్థమైందా? ఓకే సార్, మీరు n ఈక్వల్ టు 1 రాశారు కదా, అది ట్రూ అయితేనే ఆ లూప్ లో స్టేట్మెంట్ వర్క్ అవుతుంది. అవును. అలానే ఇంకో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ దాని కింద తీసుకుంటే ఆ ఇఫ్ n ఈక్వల్ టు 1 అనేది ఇది ఇఫ్ తీసుకుంటే, ఇఫ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎల్స్ తీసుకుంటాం లేదా ఎల్స్ తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఎల్స్ ఉంటే ఎల్స్ లెక్క మూవ్ అవుతుంది, లేదనుకోండి ఎల్స్ ఉంది అనుకోండి ఎల్స్ లెక్క మూవ్ అవుతుంది కండిషన్. మనం తీసుకుంటే వైల్. ఓకేనా, వైల్ ఓన్లీ వైల్ కండిషన్ మాత్రం చెక్ చేసుకుంటది. ఇప్పుడు వైల్ ఆఫ్ ఎన్ని వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇలా తీసుకున్నారు అనుకోండి కండిషన్ 0 కంటే n వాల్యూ ఎక్కువైంది అనుకోండి కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది కంపైలర్. అదే ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడే ఉంటుంది కండిషన్. ఇంకా నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏముంటది, ఇంకా ఏముంటది కదా. ఓకే, ఇక్కడ వైఫై స్టేటస్ చెక్ చేసుకుంటది, వైఫై కనెక్ట్ అయితేనే మనకు నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది కండిషన్, లేదనుకోండి ఇక్కడే స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇంకా. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు ఎప్పుడైతే వైఫై కనెక్ట్ అవుతుందో వైఫై కనెక్ట్ అని స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ చేసుకుంటాము. ఓకే, ప్రింట్ అయిన తర్వాత మనకు ఐపీ అడ్రస్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఐపీ అడ్రస్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే స్టేట్మెంట్ వచ్చేసరికి వైఫై డాట్ లోకల్ ఐపీ, వైఫై డాట్ లోకల్ ఐపీ అనే కండిషన్ రాసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రం మనకు వైఫై ఐపీ అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ లూప్. ఓకే, లూప్ లో ఏంటంటే ఎంటీ ప్రోగ్రామ్. లూప్ లో మనం ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ రాయము, లూప్ ఇస్ జస్ట్ లోకల్ ఐపీ దగ్గర బ్రేసెస్ రాంగ్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు సార్. ఓకే. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది వైఫై కనెక్షన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది వైఫై కనెక్షన్ ప్రోగ్రామ్. మీ యొక్క నోడెంసీ బోర్డు వైఫై కనెక్ట్ అయింది లేదా చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా సింపుల్ వైఫై మాడ్యూల్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ రాసుకొని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, వన్స్ కంపైల్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. Okay, it will take in the some time because of the you can add the library files. The compiler is very slow. మీరు library files యాడ్ చేసే కొద్ది కంపైలర్ అనేది స్లో అవుతుంటుంది అన్నమాట, కంపైలేషన్ ప్రొసెసర్ కానీ అప్లోడింగ్ వల్ల. మీరు అదే ఆర్డినో బోర్డ్ లో అనుకోండి, మీరు లైబ్రరీ ఫైల్స్ అనేది తక్కువ యాడింగ్ ఉంటుంది ఆప్షన్. అక్కడ యాడింగ్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ తక్కువ యాడ్ చేసే కొద్ది కంపైలర్ స్పీడ్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, మన నెంబర్ ఆఫ్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ యాడ్ చేసే కొద్ది కంపైలర్ ఇక్కడ ఐడి అనేది స్లో వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట కంపైలేషన్ ప్రొసీజర్ లో. సార్ ఇది టింకర్ క్యాడ్ లో ట్రై చేయడం కుదురుతుందా సార్? ఓకేనా, టింకర్ క్యాడ్ లో నాట్ పాసిబుల్. మనకు టింకర్ క్యాడ్ లో పాసిబిలిటీ అవ్వదు. టింకర్ క్యాడ్ అనేది ఓన్లీ ఆర్డినోకి మాత్రం వర్క్ అవుతుంది. మనకి ఇదంతా హార్డ్వేర్ లో చాలా వస్తుంది. ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ done the compiling procedure. నెక్స్ట్ మూవ్ ఫర్ ది అప్లోడింగ్. మీరు అప్లోడ్ చేయాలి అంటే మీ దగ్గర హార్డ్వేర్ కిట్ ఉండాలి. ఓకేనా, హార్డ్వేర్ కిట్ కనెక్ట్ అయ్యే ముందు మూవ్ ఫర్ ద టూల్స్ లోకి వెళ్ళి పోర్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, హియర్ లుక్ ఎట్ ద పోర్ట్ ఆప్షన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ హైలైట్ ద పోర్ట్ ఆప్షన్. మనకి పోర్ట్ ఆప్షన్ హైలైట్ అవ్వలేదు చూడండి. ఇలా హైలైట్ అవ్వలేదంటే ఓకేనా, మన నోడెంసీ బోర్డ్ అనేది మన సిపియు కానీ లేకుంటే మన పీసీకి కానీ కనెక్ట్ అవ్వలేదని మీనింగ్ అనమాట. వన్స్ కనెక్టెడ్ హార్డ్వేర్ కిట్ ద పీసీ, మీరు హార్డ్వేర్ కిట్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు మళ్ళీ చెక్ ద పోర్ట్ ఆప్షన్.
ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి విజిబుల్ ఫర్ ద పోర్ట్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు మనకు పోర్ట్ అనేది హైలైట్ అయింది. ఓకేనా, ఇప్పుడు నా పీసీకి నోడ్ ఎంసీ బోర్డ్ కనెక్ట్ చేశాను, దానికోసం హైలైట్ అయింది పోర్ట్ అనేది. అలాగనే ప్రింట్ ద కామ్ నెంబర్, సమ్ కామ్ పోర్ట్ నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది. అదే మీరు ఆర్డినో బోర్డ్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకు పక్కనే ఆర్డినో ఆర్ జెన్యునో ఇనో నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది. మీకు ఆర్డినో బోర్డ్ లో కనెక్ట్ అయ్యారనుకోండి, ఆర్డినో బోర్డ్ కనెక్ట్ అయితే ఆర్డినో ఆర్ జెన్యునో ఇనో అనే బోర్డు నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ నోడెంసీ బోర్డ్ లో వచ్చేసరికి మనకు బోర్డు నేమ్ ప్రింట్ అవ్వదు, ఓన్లీ పోర్ట్ నెంబర్ మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. ఇలా పోర్ట్ నెంబర్ ప్రింట్ అయితే చాలు. పోర్ట్ నెంబర్ ప్రింట్ అయిందంటే మన నోడెంసీ బోర్డ్ అనేది మన సిస్టమ్ కు కనెక్ట్ అయినట్లు. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్లోడ్ ద ప్రోగ్రామ్. మనం రాసిన సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసరికి నోడెంసీ బోర్డ్ లోకి అప్లోడ్ చేయాలి. ఓకే, డన్ అప్లోడింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, దానికోసం మనం ఏంటంటే ఒక సీరియల్ మానిటర్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. అంటే సీరియల్ మానిటర్ ఓపెన్ చేయడం కోసం సీరియల్ డాట్ బిగిన్ కమాండ్ రాసుకుంటాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద సీరియల్ మానిటర్. ఇక్కడ మనకు రైట్ సైడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఓపెన్ ద సీరియల్ మానిటర్. ఇలా మానిటర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చెక్ ద బాడ్ రేట్. ఇక్కడ మనం బాడ్ రేట్ వచ్చేసరికి 9600 రాసుకుందాం. బట్ ఇక్కడ నా బాడ్ రేట్ సెలెక్ట్ అయింది 1,50,000. ఓకేనా, 15,200 బాడ్ రేట్ సెలెక్ట్ అయింది. మీరు బాడ్ రేట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ 9600 బాడ్ రేట్ అండ్ రీసెట్ ద బటన్. ఓకే, బటన్ రీసెట్ చేస్తే ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది. చూడండి, ఎప్పుడైతే మనకు వైఫై కనెక్ట్ అవుతుందో, వైఫై కనెక్ట్ అవగానే మనకు ఐపీ అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇలా ఐపీ అడ్రస్ ప్రింట్ అయితేనే మన వైఫై మోడల్ కనెక్ట్ అయినట్లు, అంటే నోడెంసీ బోర్డుకి వైఫై కనెక్ట్ అయినట్లు. ఓకేనా, అర్థమైంది ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారు వైఫై అనేది? చెప్పండి సార్. సార్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది సపోజ్ నా మొబైల్ వైఫై నుంచి ఈ బోర్డు కనెక్ట్ అవ్వడానికి సార్ అది? నా మొబైల్ అనేది లేదు, మీ వైఫై మీ సరౌండింగ్ లో వైఫై ఏదైనా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏదన్నా ఈ నోడ్ ఎంసీక్యూ కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి సార్ ఇది? కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మీ సరౌండింగ్ లో ఉన్న వైఫై యొక్క యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీకు తెలియాలి. ఓకే, ఆ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అది అప్డేట్ చేసినప్పుడు మరి యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఏం అడగలేదండి సార్ డైరెక్ట్ గా? మన ప్రోగ్రామింగ్ ఇక్కడ రాసాం చూడండి, యూజర్ ఐడి క్యారెక్టర్ ఎస్ఐడి, యూజర్ ఐడి నేమ్ ఇస్ బిఎన్ఆర్, పాస్వర్డ్ ఇస్ నాగరాజ్ అని రాసామా? ఓకే, అంటే మనం ముందుగా తెలియదు కదా సార్ అది పాస్వర్డ్ ఏంటి టైప్ చేస్తాం. ఓకే, ఒక మీ యొక్క హాట్స్పాట్ లేదనుకోండి, మీ యొక్క వైఫై కు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీకు తెలుస్తుంది కదా? ఓకే, తెలుస్తుంది సార్. మనం డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేయడం కాకుండా అది అడిగితే మనం ఇచ్చేలా పెట్టుకోవచ్చు సార్. అట్లా కుదరదు. ఇప్పుడు మనకు విజిబిలిటీ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మొబైల్ అనుకోండి, మొబైల్లో వైఫై సింబల్ ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ మనకు విజిబుల్ అవుతుంది ఎంతమంది మనకు వైఫై ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా లేదని చెక్ చేసుకోవడానికి విజిబుల్ ఉంటుంది. బట్ నోడెంసీ బోర్డ్ లో విజిబిలిటీ ఉండదు కదా మనకి కనెక్షన్స్ కు. అర్థమైంది కదా? అంటే మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవాలి సార్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి. మెన్షన్ చేయాలి, ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేయాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్ అని ఏం అవసరం లేదు, మీరు వైఫై యొక్క యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ మెన్షన్ చేయాలి ప్రోగ్రామింగ్ లో. ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది, దానికి మెన్షన్ చేయాలి సార్? మీరు మెన్షన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక అప్లికేషన్ హోమ్ ఆటోమేషన్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి,
హోమ్ Okay. అప్లికేషన్స్ ని కంట్రోల్ చేయాలనుకుని రాస్తున్నారు. ఓకే ఓకేనా? ఆ హోమ్ అప్లికేషన్స్ లో ఇలానే ప్రోగ్రామ్ రాస్తారు కదా. హోమ్ అప్లికేషన్స్ కంట్రోల్ చేయాలనుకున్నా, ఇంట్లో ఉన్న బల్బ్ కానీ ఫ్యాన్ కానీ ఏసీ కానీ కంట్రోల్ చేయాలన్నా సేమ్ థింగ్ ప్రోగ్రామ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలి. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ తీసుకెళ్ళి మన నోడెంసీ పోర్టల్లోకి అప్లోడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఎస్ సార్ అలా అప్లోడ్ చేస్తే అలా ప్రోగ్రామ్ Yes, sir. రాసేటప్పుడే ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లో వైఫై యొక్క యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? ఓకే అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ బల్బ్ ఉంది సార్. ఓకే సార్ బల్బ్ మీరు బల్బ్ కంట్రోల్ ఆ చేయాలంటే బల్బ్ కి ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది సార్. ఆ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడే yes, sir. ఈ వైఫై మెన్షన్ చేయాలి అదే ప్రోగ్రామ్ లో. ఓకే ఈ నోడ్ ఎంసీక్యూకి మెన్షన్ చేయాలి సార్. ఇప్పుడు మెన్షన్ కనెక్ట్ చేయాలి. అవుతుంది. అప్పుడు కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే నేను అది కూడా చూపిస్తాను ఎలా అనేది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది హౌ టు కనెక్టెడ్ ద Yes, sir. వైఫై ఇన్ ద నోడెంసీ పోర్ట్. ఓకే, ఇలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. Okay, if you have any doubts regarding this one, please ask me. Otherwise, I will move to another topic. ఓకే, అందరు క్లియరా? ఈ టాపిక్ మీకు అర్థమైందంటే నేను నెక్స్ట్ అనదర్ టాపిక్ చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు ఈ డివైస్ కి మనం వైఫై కనెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే కనెక్ట్ చేసుకున్నాము. దీన్ని యూజ్ చేసుకుని అవుట్పుట్స్ ఎన్ని మీరు అన్నారు కదా సార్, బల్బ్స్ కానీ ఏమన్నా అవుట్పుట్ డివైస్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఆన్ ఆఫ్ అలా ఏమైనా చేసుకోవచ్చు. అవునవును. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అదే చూపిస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ వన్ అదే చూపిస్తాను. ఓకే డివైస్ నుంచి ఇంతవరకు కనెక్షన్ సార్. అర్థమైపోతే అవునవును. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనం ఒక ఎల్ఈడి కంట్రోల్ చేద్దాం. వైఫై తో ఎల్ఈడి కంట్రోల్. ఇప్పుడు డివైస్ మనం ఓన్లీ వైఫై ఎస్టాబ్లిష్ ఎక్స్టర్నల్ వైఫై ని మనం ఏదైనా సరే ఎవరైనా మనం అంతే అంతే డివైస్ కి. ఓకే జస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసాము డివైస్ కి. ఓకే సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కనెక్టెడ్ సార్. వైఫై హ్యాస్ బీన్ కనెక్టెడ్. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేద్దాం. ఒక డివైస్ ని ఒక ఎల్ఈడిని కంట్రోల్ చేద్దాం. ఒక యాప్ ద్వారా కంట్రోల్ చేద్దాం. ఒక యాప్ తీసుకొని ఆ యాప్ ద్వారా ఎల్ఈడిని ఎలా కంట్రోల్ చేద్దాం చూద్దాము. కొన్ని సర్వర్స్ ఉంటాయి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సర్వర్స్ అంటే దాని మీద క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. కొన్ని క్లౌడ్స్. నెక్స్ట్ క్లౌడ్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనము కొన్ని క్లౌడ్స్ నేర్చుకుంటాము. మనకు నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలిసిన క్లౌడ్ కంప్యూటర్స్ అంటారు కదా, క్లౌడ్స్ అంటారు కదా. AWS అంటాము, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ క్లౌడ్స్, అలాగనే అజూరే మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళది అజూరే క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. థింగ్స్పీక్ ఓపెన్ సోర్స్ వచ్చేసరికి థింగ్స్పీక్. IBM ఓకే, గూగుల్ వాడిది ఉంటుంది, IBM వాడిది ఉంటాయి. ఇలా క్లౌడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. నెంబర్ ఆఫ్ క్లౌడ్స్. అందులో కొన్ని పెయిడ్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని అన్పెయిడ్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే ఓపెన్ సోర్స్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థింగ్స్పీక్ అని, ఓకేనా, IFWTs అని, అడాఫ్రూట్స్ అని, ఓకేనా, అలానే బ్లింక్ సర్వర్స్ అని, ఇలా కొన్ని ఓపెన్ సోర్స్ క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. అందులో మనం ఒకసారి బ్లింక్ నేర్చుకుందాం. బ్లింక్ సర్వర్స్ అంటారు. ఓకేనా, బ్లింక్. దాన్ని blink.io అంటారు. ఇట్ ఈస్ IoT ప్లాట్ఫామ్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ IoT ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ ది బ్లింక్ సర్వర్స్. ఈ బ్లింక్ సర్వర్స్ యూస్ చేసుకొని మనం ఏంటంటే హార్డ్వేర్ డివైసెస్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, డేటాను స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, డేటాను ఓకేనా విజువలైజేషన్ బోత్. ఏదైనా డేటా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట డేటాను యూజింగ్ లా బ్లింక్ క్లౌడ్. ఇందులో ఏదైనా డేటాను కూడా విజువలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మీరు డేటాను కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు, విజువలైజేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ద బ్లింక్ సర్వర్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ IoT ప్లాట్ఫామ్, ఓపెన్ సోర్స్ IoT ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, దీనికి మనకి ఎలాంటి ట్రేడింగ్ ఏమి ఆప్షన్ ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఓపెన్ సోర్స్. అలాగే మనకి థింగ్స్పీక్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. థింగ్స్పీక్ కూడా ఉంటుంది. ఇలా సమ్ బేసిక్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి. అందులో మనం ప్రెజెంట్ యూజ్ చేసేది బ్లింక్. ఓకేనా, ఈ బ్లింక్ సర్వర్స్ యూజ్ చేసుకొని ఒక హార్డ్వేర్ ఎల్ఈడిని కంట్రోల్ చేద్దాము యూజింగ్ యాప్, మొబైల్ యాప్. ఓకేనా, మొబైల్ యాప్ ద్వారా కంట్రోల్ చేద్దాం.
ఇలా బ్లింక్ సర్వర్ వర్క్ అవ్వాలనుకుంటే మనకు బ్లింక్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆ లైబ్రరీని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. సార్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కొంచెం చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయరు సార్. నేను ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను చూడండి ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకేనా, మీరు బ్లింక్ క్లౌడ్స్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే బ్లింక్ లైబ్రరీని ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఐడికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రీవియస్ గా చూసింటారు, సర్వర్ మీద వర్క్ చేశారనుకోండి, సర్వర్ డాట్ హెచ్ అనే ఒక లైబ్రరీ ఫైల్ యాడ్ చేసింటారు. ఎల్సిడి మీద వర్కౌట్ చేయాలనుకోండి, ఆర్డినోలో ఎల్సిడి లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డాట్ హెచ్ అనే ఒక హెడర్ ఫైల్ రాసింటారు. ఓకేనా, ఇలా హెడర్ ఫైల్స్ రావాలి అంటే మనం ఇన్బుల్డ్ గా హెడర్ ఫైల్స్ యాడ్ చేయాలన్నమాట, లైబ్రరీస్ యాడ్ చేయాలి. ఆ లైబ్రరీస్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే కొన్ని ఏంటంటే ఇన్బుల్డ్ గా లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, కొన్ని ఏంటంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ గా లైబ్రరీస్ యాడ్ చేయాలి ఐడికి, సాఫ్ట్వేర్ కి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ వచ్చేసరికి మనకు బ్లింక్ లైబ్రరీస్ ఉండవు ఆర్డినోలో. దానికోసం ఆర్డినో ఐడిలో ఆ ఐడిలో బ్లింక్ లైబ్రరీస్ ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయాలంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ బ్రౌజ్ ద బ్లింక్ లైబ్రరీస్. మీరు బ్లింక్ లైబ్రరీస్ బ్రౌజ్ చేయండి, గూగుల్లో దొరుకుతాయి లైబ్రరీస్. నేను మీకు లింక్ కూడా షేర్ ఇస్తాను. అందులో ఫస్ట్ వన్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకేనా, ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ బ్లింక్ లైబ్రరీ అనే ఆప్షన్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ బ్లింక్ రిలీజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి. సెలెక్ట్ అండ్ బ్లింక్ రిలీజ్ వర్షన్ 0.6.1 జిప్ ఫైల్ అని. ఓకే, ఈ బ్లింక్ రిలీజ్ అనే లైబ్రరీ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేయండి. ఓకే, సెలెక్ట్ అండ్ బ్లింక్ రిలీజ్ వర్షన్ 0.6.1 జిప్ ఫైల్. ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేస్తారో వెంటనే డౌన్లోడ్ అవుతుంది జిప్ ఫైల్ మనకి. సో నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా డౌన్లోడ్ చేశాను. ఓకే, బ్లింక్ రిలీజ్డ్ వర్షన్ 0.6.1 సంథింగ్ అని ఇలా ప్రింట్ అవుతుంది, సారీ ఇలా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఒక ఐడిలో మన 2 టైప్స్ యాడింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. తెలుసు అందరికి ఎలా యాడ్ చేయాలి లైబ్రరీ ఫైల్స్ ని ఐడికి. లైబ్రరీ ఫైల్స్ ని ఐడికి ఎలా యాడ్ చేయాలి అంటే, ఓకే, మూవ్ ఫర్ ద టూల్స్, సారీ స్కెచ్, మూవ్ ఫర్ ద స్కెచ్, ఇంక్లూడ్ లైబ్రరీ. చూడండి, ఇంక్లూడ్ లైబ్రరీకి వెళ్తే ఇవన్నీ మనకు ఇన్బుల్డ్ ఉన్న లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ అనమాట, లైబ్రరీ ఫైల్స్ ఇవన్నీ ఇన్బుల్డ్ ఉంటాయి లైబ్రరీస్. చూడండి, స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇవన్నీ మనకి ఇన్బుల్డ్ లైబ్రరీ ఫైల్స్ అనమాట. ఈ లైబ్రరీ ఫైల్స్ కాకుండా మీరు ఎక్స్టర్నల్ గా లైబ్రరీస్ వాడాలనుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మూవ్ ఫర్ ది యాడ్ లైబ్రరీ. ఇక్కడ ఉంటది మేనేజ్ లైబ్రరీస్ అండ్ యాడ్ జిప్ లైబ్రరీ అని. సెలెక్ట్ అండ్ యాడ్ జిప్ లైబ్రరీ. యాడ్ జిప్ లైబ్రరీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికంటే పాత్ అడుగుద్ది. మీరు ఎక్కడైతే డౌన్లోడ్ చేశారో ఆ డౌన్లోడ్ దగ్గరికి మూవ్ అయ్యి ఆ పాత్ యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I will download option, move for the download options, select the blink release version 0.6.1 ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని ఓపెన్ చేస్తే యాడ్ అయిపోద్ది. దిస్ ఈస్ ఫర్ ది వన్ ప్రొసీజర్. నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రొసీజర్ కూడా ఉంటుంది ఐడికి యాడ్ చేయాలంటే. ఇంకొక ప్రొసీజర్ వచ్చేసరికి ఓకేనా, ఈ బ్లింక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. ఈ జిప్ ఫైల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఫోల్డర్ ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సెలెక్ట్ ఆన్ లైబ్రరీస్. ఓకేనా, సెలెక్ట్ ఆన్ లైబ్రరీస్. లైబ్రరీస్ ఓపెన్ చేస్తే 4 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. సెలెక్ట్ దట్ 4 ఫోల్డర్స్. ఫస్ట్ స్టెప్ అర్థమైంది కదా, డౌన్లోడ్ ద జిప్ ఫైల్. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద ఫైల్. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ద ఫోల్డర్. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఫోల్డర్ వస్తుంది. ఆ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే లైబ్రరీస్ అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది. ఓపెన్ ద లైబ్రరీస్ ఫోల్డర్. ఆ లైబ్రరీస్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా 4 ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. కాపీ ద 4 ఫోల్డర్స్. కాపీ చేయండి. కాపీ ద 4 ఫోల్డర్స్ అండ్ మూవ్ ఫర్ ద లోకల్ డిస్క్ సి. లోకల్ డిస్క్ సి ఓపెన్ చేయండి. సెలెక్ట్ ఆన్ లోకల్ డిస్క్ సి. నెక్స్ట్ ఓపెన్ ది ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ x86
program files x86. Open the Arduino. Select on libraries. Okay, paste here. ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి లైబ్రరీస్ ని. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ప్రొసీజర్. ఓకే, ఇలాగైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం, లేదనుకోండి ఐడిలోకి వెళ్ళి జిప్ ఫైల్ అయినా యాడ్ చేయొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ మీరు జిప్ ఫైల్ యాడ్ చేసినా కూడా లైబ్రరీ ఫైల్స్ వర్క్ అవ్వలేదనుకోండి, యాడ్ దిస్ ప్రొసీజర్ మీరు ఇలాగైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా యాడ్ చేసుకుంటే మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు, డైరెక్ట్ గా యాడ్ అయిపోద్ది అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి లైబ్రరీ ఫైల్స్ ని. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ చూద్దాం. బ్లింక్ యాప్ ద్వారా ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి. బ్లింక్ యాప్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయాలి అనుకుంటే ముందు మనం బ్లింక్ యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేయాలి. ఓకే, మూవ్ ఫర్ ద ప్లే స్టోర్. మీకు ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్తే బ్లింక్ అని టైప్ చేయండి. మనకి యాప్ అవైలబుల్ ఉంటుంది ప్లే స్టోర్ లో. టైప్ ఆన్ బ్లింక్. ఒక బ్లింక్ IoT for Arduino SP8 66 Raspberry Pi అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఒక ఇన్స్టాల్ ద బ్లింక్ యాప్. After completion of the installation procedure and open the app. ఓకే, ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఫస్ట్ సైన్ అప్ అనే ఆప్షన్ అడుగుద్ది. ఓకేనా, ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సైన్ అప్ యువర్ మెయిల్ ఐడి. ఓకేనా, మీ మెయిల్ ఐడితో సైన్ అప్ అవ్వండి. ఓకే, మెయిల్ ఐడి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకేనా, ప్లీజ్ సైన్ అప్ యువర్ మెయిల్ ఐడి. వన్స్ కంప్లీట్ యువర్ సైన్ అప్ ప్రొసీజర్, సెలెక్ట్ ఆన్ న్యూ ప్రాజెక్ట్. Select on project name. My project name is LED on. లేకుంటే your project name is bulb on. మీ ఇష్టం. Bulb control. Okay, type on project name. Next is module name. Because number of type modules ఉంటాయి. Select your hardware ఆప్షన్ అడుగుద్ది. ఓకేనా, మన హార్డ్వేర్ నేమ్ is ESP8266. ఇక్కడ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆర్డినో సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, సెలెక్ట్ ఆన్ ఆర్డినో యూనో, ఆర్డినో మినీ, ఆర్డినో ప్రో, ఆర్డినో నానో, ఇలా సెలెక్ట్ ఆన్ ఆర్డినో మినీ, ఆర్డినో మైక్రో, ఆర్డినో మెగా. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట హార్డ్వేర్ డివైజెస్ బ్లింక్ సర్వర్ కి. ఇక్కడ మన హార్డ్వేర్ నేమ్ వచ్చేసరికి ESP8266. ఓకేనా, ESP8266 అండ్ సెలెక్ట్ ఆన్ ఓకే. Next create. Select on create option. Okay, it will show the empty blackboard. Next select on plus symbol. Okay, మనకు టాప్ లో ప్లస్ సింబల్ ఉంటది. Select on plus symbol. Select on button. ఓకేనా, వేజ్ బాక్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటది. ఇక్కడ మనకు వాళ్ళు 2000 కాయిన్స్ మోడల్ ఇస్తాడు. ఓకేనా, బ్యాటరీ లెవెల్ చూడండి 2000 వరకు ఇస్తాడు. అప్ టు 2000 వరకు మనకు ఫ్రీగా తీసేసుకోవచ్చు. ఓకే, అంతకైతే రేంజెస్ రావాలనుకోండి మీ పేడ్ ద అమౌంట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, అమౌంట్ పేడింగ్ ఆప్షన్ అడుగుద్ది. మనకు ఓన్లీ 2000 ఆప్షన్స్ లోపే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కాంపోనెంట్స్ ని. ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు కావాలంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో నుంచి. ఓకేనా, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద బటన్ ఆప్షన్. చూడండి ఫస్ట్ వన్ లో ఉంటుంది బటన్ ఆప్షన్. సెలెక్ట్ ద బటన్ ఆప్షన్. ఓకేనా, బటన్ తీసుకున్నాము. ఈ బటన్ మన యాప్ లో ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్ లో ఆన్ ప్రెస్ చేస్తే హార్డ్వేర్ లో ఉన్న LED ఆన్ అవ్వాలి. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆఫ్ అని ప్రెస్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న LED ఆఫ్ అయిపోవాలి అనమాట. దట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్. ఓకేనా, మూవ్ ఫర్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద బాక్స్. నేను మిడిల్ కు మూవ్ చేశాను. Just to draw and drop. Open the settings. Open the button settings. Button మీద క్లిక్ చేస్తే బటన్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ అవుతాయి మనకి. ఓకేనా, ఓపెన్ ద బటన్ సెట్టింగ్స్.
select and pin. Select and pin. Okay, select the virtual. Select and virtual data. Select and virtual data. ఓకే, ఇక్కడ డిజిటల్, అనలాగ్ అండ్ వర్చువల్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మనం తీసుకునే డేటా వచ్చేసరికి వర్చువల్ డేటా అనమాట. ఓకే, మన ఎక్కడ హార్డ్వేర్ ఉంది, అక్కడ హార్డ్వేర్ లో ప్రింట్ అయ్యే డేటాను మనకి వర్చువల్ డేటాలో చూస్తున్నాం, వర్చువల్ కాంపోనెంట్ లో చూస్తున్నాం. ఓకే, దట్స్ వై టేక్ ద వర్చువల్ ఆప్షన్. టేక్ ద పిన్ నెంబర్ V0. ఓకే, ఇక్కడ పిన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. సెలెక్ట్ ద 1 పిన్ నెంబర్. I am selecting the V0 pin. You can take the V2 something. For example, I will take the V2. Okay, V2. Next, button type, push button or switch type. Okay, మీకు పుష్ టైప్ కావాలనుకుంటే సెలెక్ట్ ద పుష్ టైప్. లేదనుకోండి మీకు బటన్ టైప్ స్విచ్ మోడల్ కావాలనుకుంటే సెలెక్ట్ ద స్విచ్ మోడల్. ఓకేనా, స్విచ్ మోడల్. నెక్స్ట్ మూవ్ ఫర్ ద బ్యాక్. బ్యాక్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ చూడండి, క్రియేట్ అయిపోద్ది. దిస్ ఇస్ ఫర్ ది బ్లింక్ యాప్ సెట్టింగ్స్. అర్థమైందా బ్లింక్ యాప్ సెట్టింగ్స్? ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఫర్ ది బ్లింక్ యాప్ సెట్టింగ్స్, ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. అదర్వైజ్ ఐ విల్ మూవ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్. మీకు బ్లింక్ యాప్ సెట్టింగ్స్ లో ఏమైనా అర్థం ఉంటే అడగండి, లేదంటే నేను సాఫ్ట్వేర్ లకు మూవ్ అవుతాను. హలో చెప్పండి. సార్. హలో, సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి. బ్లింక్ యాప్ సంబంధించిన లైబ్రరీ ఫైల్స్ దానికి లింక్ చేయడం ద్వారా కంట్రోల్ అవుతుంది సార్ ఇది. బ్లింక్ యాప్ లైబ్రరీస్ మన ఐడిలో యాడ్ చేశాము. బ్లింక్ యాప్ కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే బ్లింక్ లైబ్రరీస్ అవును, ఆ లైబ్రరీస్ ని మనం ఐడికి యాడ్ చేయాలి ఫస్ట్. ఐడికి సార్, ఐడికి యాడ్ చేయాలి, ఆర్డినో ఐడికి. ఆర్డినో ఐడికి యాడ్ చేయాలి సార్. మన ప్రోగ్రామ్ రాసేది ఆర్డినో ఐడి సాఫ్ట్వేర్ కంపైలర్ లో రాస్తున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ప్రోగ్రామింగ్ డెవలప్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సి ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలనుకుంటే యూజింగ్ సమ్ GCC కంపైలర్ లేదంటే కోడ్ బ్లాక్స్ అంటాం కదా, అలాగే ప్రోగ్రామింగ్ రాయాలనుకుంటే కోడింగ్ ఓకే, ఆ కోడ్ కి హెడర్ ఫైల్స్ యాడ్ చేయాలి సార్. హెడర్ ఫైల్స్ యాడ్ చేయాలి మనం. బ్లింక్ సర్వర్ కాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే హెడర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి, ఆ హెడర్ ఫైల్స్ ద్వారా మనం కాల్ చేసుకుంటాం. ఓకే సార్. ఓకే, హలో సార్. దిస్ ఇస్ ఫర్ ది సెట్టింగ్స్. చెప్పండి సార్. నేను హోమ్ ఆటోమేషన్ చేశాను సార్ బ్లింక్ ద్వారా. ఓకే, అందులోనే డివైస్ ఏమో నోడ్ ఎంసీ అయినా మళ్ళీ డిజిటల్ పెట్టాను సార్. ఓకే, అప్పుడు వర్కౌట్ అయింది సార్. ఇప్పుడు ఎందుకు సార్ నోడ్ ఇంకోలా పెడుతున్నారు, అది పెట్టొచ్చు అని. వర్చువల్ డేటా తీసుకోవచ్చు. మీరు డిజిటల్ పిన్ అంటే జస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేస్తారు. మీరు డిజిటల్ పిన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, D1 D2 D3 అనేది ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే సార్. అంటే ఇక డివైస్ కూడా నోడ్ ఎంసీ కాకుండా ఇలుక్కొని తీసుకొచ్చా అని. ఓకేనా, ఇక్కడ వర్చువల్ డేటా అనుకో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పిన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు డిజిటల్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు డిజిటల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డిజిటల్ పిన్ నెంబర్స్ చూడండి, ఓన్లీ PWM పిన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. PWM పిన్స్ మాత్రం చూడండి ఇక్కడ GP0 GP1. మాత్రం పెట్టుతాయి. ఒక నిమిషం,
pins like the GP0, it is the PWM pin. Okay, pulse width modulation pin. But you can take the analog pin, you can choose the only ADC0 analog data pin మాత్రం ఒకటే ఉంటది. అదే you can select the virtual pin, select the OK, you can choose the virtual data. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఓన్లీ ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది మనకి. వర్చువల్ పిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మీరు 0 కానీ 1 కానీ మాత్రం ఆప్షన్స్ అడుగుతుంది. ఎందుకంటే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఓన్లీ 2 వాల్యూస్ మాత్రం వస్తుంది, 0 or 1. ఓకేనా. అక్కడ ఏంటంటే డిజిటల్ పిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే PWM పిన్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. PWM పిన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అప్ టు మనకి ఎంత వరకు వస్తాయంటే 255 వరకు వస్తాయి వాల్యూస్, 0 to 255 వరకు. ఓకే, అక్కడ కూడా ఎడిట్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ అక్కడ 0,1 అని రాసుకోవాలి అనమాట. ఓకే, ఇదంతా ప్రొసీజర్ కావాలంటే మనం డైరెక్ట్ వర్చువల్ డేటా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏదైనా పిన్ మీరు డిజిటల్ పిన్ తీసుకున్నా, అనలాగ్ పిన్ తీసుకున్నా, వర్చువల్ పిన్ తీసుకున్నా, జస్ట్ మన ప్రోగ్రామింగ్ లో మళ్ళీ మెన్షన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎల్ఈడి వచ్చేసరికి ఆర్డినోలో పిన్ నెంబర్ 13కి ఇచ్చారనుకోండి, ఆ పిన్ నెంబర్ 13కి ఆర్డినోలో ఇచ్చింది మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేయాలి. అలాగనే ఇక్కడ కూడా మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేయాలి. మీరు ఏ పిన్ అని తీసుకోండి, బట్ ఆ పిన్ వచ్చేసరికి మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేయాలి మనం. వర్చువల్ పిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ V2 అనుకున్నాను. ఓకే, ఈ V2ని మనం మళ్ళీ ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేయాలి. మన ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేస్తే తెలుస్తుంది అనమాట. ప్రోగ్రామింగ్ లో ఏది తీసుకుంటే అది ఇక్కడ తీసుకుంటే సరిపోతుంది కదా సార్? ఇంకా సరిపోద్ది. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూస్ చేసుకొని తర్వాత ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని అలా అయితే ఓకే సార్. మామూలుగా అయితే అక్కడ ఏది రాసామో అది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సార్. మామూలుగా అయితే ఎప్పుడు డైరెక్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ రాయకూడదు. మీకు హార్డ్వేర్ తెలిస్తేనే మనం ప్రోగ్రామింగ్ డెవలప్ చేయగలము. ముందే ప్రోగ్రామింగ్ రాసిన తర్వాత హార్డ్వేర్ డెవలప్ చేయగలం కదా. ఓకే, మీకు ఈజీగా రావాలంటే ఫస్ట్ మీరు హార్డ్వేర్ డెవలప్ చేసుకుంటే హార్డ్వేర్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలనేది లాజిక్ మనకు అర్థమైపోతే అప్పుడు మనం ఈజీగా ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ కూడా సేమ్ వచ్చేసరికి హెడర్ ఫైల్, ఓకే, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ESP8266 Wi-Fi.h. Next, another header file is Blink header file. Hash include Blink simple ESP8266 8266.h. Okay, na first one Wi-Fi ESP8266 Wi-Fi header file. Second one is Blink simple ESP8266.h. B capital, S capital, E capital. This is for the Blink library. This is for the Blink library. Blink simple ESP8266.h. Okay, Blink data serial monitor print అవ్వాలనుకోండి, Blink data print అవ్వాలనుకుంటే యాష్ define Blink underscore print serial. ఓకేనా. బ్లింక్ డేటా సీరియల్ మానిటర్లు కూడా ప్రింట్ అవ్వాలనుకోండి, స్టేట్మెంట్ రాసుకోవాలి. బ్లింక్ అండర్ స్కోర్ ప్రింట్ స్పేస్ సీరియల్. మీకు బ్లింక్ యొక్క సర్వర్ యొక్క డేటా, ఓకేనా, సీరియల్ మానిటర్ లో చూసారు. మనం సీరియల్ మానిటర్ ఓపెన్ చేస్తాం, సీరియల్ మానిటర్ ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటే యాడ్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకేనా, బ్లింక్ అండర్ స్కోర్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేయాలి మనం. లేదు మనకు సీరియల్ మానిటర్ ప్రింటింగ్ అవసరం లేదనుకుంటే ఈ స్టేట్మెంట్ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ మాకు ఆథరైజ్డ్ టోకెన్ వస్తుంది. ఈ సర్వర్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే, బ్లింక్ సర్వర్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే ఒక కీ వస్తుంది, దాన్ని ఆథరైజ్డ్ టోకెన్ అంటారు. ఓకేనా, ఆ ఆథరైజ్డ్ టోకెన్ ఏంటంటే మీ మెయిల్ కి వస్తుంది. మీరు ఏమైతే రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యారో, ఓకేనా, మీ ఏ మెయిల్ తో సైన్ అప్ అయ్యారో బ్లింక్ లైబ్రరీని, సారీ బ్లింక్ యాప్ ని, ఆ మెయిల్ కి ఒక టోకెన్ వస్తుంది చూడండి. చూడండి, ఆథరైజ్ టోకెన్ ఉంటది. ఈ టోకెన్ ప్రోగ్రామింగ్ లో యాడ్ చేస్తేనే మనకు రెండు క్లౌడ్ తో ఇంటర్ఫేస్ అవుతుంది. క్లౌడ్ తో ఇంటర్ఫేస్ అవ్వాలంటే ఈ టోకెన్ యాడ్ చేయాలి. టోకెన్ యాడ్ చేయకుంటే మనకు క్లౌడ్ తో ఇంటర్ఫేస్ అవ్వదు. మీరు న్యూ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్న ప్రతిసారి ఒక టోకెన్ జనరేట్ అవుతుంది, ప్రతిసారి టోకెన్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు న్యూ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్న ప్రతిసారి
టోకెన్ జనరేట్ అవుతూనే ఉంటది. ఓకేనా, ఈ టోకెన్ కాపీ చేసి ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేయాలి. ఓకేనా, ఆథరైజ్డ్ టోకెన్. నెక్స్ట్ వన్ వైఫై యూజర్ ఐడి. నెక్స్ట్ వన్ వైఫై పాస్వర్డ్. వైఫై పాస్వర్డ్. నెక్స్ట్ వన్ ఎల్ఈడి ఎక్కడ కనెక్ట్ అయింది. ఓకేనా, ఇంటూ ఎల్ఈడి ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, మీరు హార్డ్వేర్ లో ఎల్ఈడి పిన్ ఇవ్వాలి కదా, ఐఎమ్ టేకింగ్ D8. ఓకేనా, నేను D8 అనే పిన్ తీసుకుంటాను. మనకు టోటల్ గా D0 to D10 పిన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, టోటల్ గా 11 డిజిటల్ పిన్స్ ఉంటాయి. అందులో నేను ఎగ్జాంపుల్ గా D8 తీసుకున్నాను. సెలెక్ట్ D8 పిన్. నెక్స్ట్ వైర్ సెటప్. Wire setup. Start the serial monitor. 9600 baud rate. Next pin mode. LED comma output. LED comma output. Next blink. Start the blink server. That means blink dot begin with authorized token, comma, SSID, comma, password. Okay, this is our setup code. Next loop. హలో చెప్పండి సార్, ఆ బ్లింక్ డాట్ బిగిన్ ఎలా రాసారో చెప్పరు సార్? అది ఎలా వచ్చింది, ఎలా రాసారు? ఆథర్ SSID ఇదా, ఇక్కడ మనం రాసాం కదా బ్లింక్ డాట్ బిగిన్. ఇది కదా ఓకే సార్, మనం అదే ఏమేమి సార్, ఇది బ్లింక్ బిగిన్ ఆథరైజ్. ఇదా, మనం ఏమేమి తీసుకున్నాం అన్ని స్టార్ట్ చేయాలి. మీరు ఎల్సిడి స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, ఎల్సిడి డాట్ బిగిన్ అంటారు కదా. వైఫై స్టార్ట్ చేయాలనుకోండి, వైఫై డాట్ బిగిన్ అంటారు. అలానే ఇప్పుడు బ్లింక్ సర్వర్ తీసుకుంటున్నాం అంటే బ్లింక్ డాట్ బిగిన్. ఓకే సార్, ఇవన్నీ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి సార్, ఇంక్లూడ్ చేయాలి సార్ ఇందులో. ఇంక్లూడ్ చేయాలి అందులో. నెక్స్ట్ లూప్. లూప్ ఏంటంటే మనం ఓన్లీ బ్లింక్ ను మాత్రం రన్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఎందుకంటే బ్లింక్ లైబ్రరీ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బ్లింక్ లైబ్రరీలో ఓకేనా డేటా ఆటోమేటిక్ క్లౌడ్ కు రన్ అయిపోద్ది, క్లౌడ్ డేటా ఇంక్లూడ్ అయిపోద్ది అనమాట. నెక్స్ట్ రన్ ద లూప్ ఇన్ బ్లింక్ డాట్ రన్. నెక్స్ట్ అనదర్ ఫంక్షన్. ఓకేనా, బ్లింక్ అండర్ స్కోర్ రైట్. ఓకేనా, బ్లింక్ లో ఉన్న డేటా రైట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. దానికోసం క్రియేట్ అనదర్ ఫంక్షన్. ఇందులో సంథింగ్ ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకుని ఇంటూ I ఈక్వల్ టు ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాము. ఇక్కడ వచ్చేసరికి డేటాను రీడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే, బ్లింక్ యాప్ లో ఉన్న డేటాను రీడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే V2 పిన్ అక్కడ కీవర్డ్ ఉంటుంది. కీవర్డ్ నేమ్ ఇస్ పారం, PARAM అంటారు. ఓకేనా, పారం. ఓకేనా, కీవర్డ్ వచ్చేసరికి పారం, PARAM అంటారు. ఓకేనా, V2 లో ఉన్న డేటాను రైట్ చేయాలి అనుకుంటే, V2 లో డేటాను రైట్ చేయాలి అనుకుంటే ఓకే, దాని యొక్క కీవర్డ్ వచ్చేసరికి పారం, PRM, పారం డాట్ యాజ్ ఇంట్. ఓకేనా, యాజ్ ఇంట్ I క్యాపిటల్ ఇంట్ లో. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది ఓకేనా వాల్యూ ఆఫ్ ద V2 పిన్. V2 పిన్ కి ఏదైతే వాల్యూ అసైన్ చేస్తామో ఆ పిన్ కు I కి అసైన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఓకేనా, I కి అసైన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది. ఇఫ్ I డబుల్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే, I డబుల్ ఈక్వల్ 1 అయితే మనకు తెలుసు కదా ఎల్ఈడి ఆన్ అవ్వాలి. లేదనుకోండి ఎల్స్ డిజిటల్ రైట్ LED కామా 0.
ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫర్ ది ప్రోగ్రామ్. జస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ రైట్ చేసుకుంటాం అనమాట. వీటిలో ఉన్న డేటాను రైట్ చేసుకుంటాం. రైట్ చేసుకోవడం కోసం param అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది. param డాట్ asint, ఓకేనా, యాజ్ ఇంట్, ఓకేనా, వీటికి ఉన్న వాల్యూ అనమాట. అప్పుడు వాల్యూ 1 అయింది అనుకోండి, ఒక వచ్చిన వాల్యూను మనం i గా అసైన్ చేస్తున్నాము ఒక వేరియబుల్ కి. ఇప్పుడు i = 1, ఓకేనా. i వాల్యూ 1 అయింది అనుకోండి, బటన్ హై అయితే ఎల్ఈడి ఆన్ అవుతుంది, బటన్ లో అయితే ఎల్ఈడి ఆఫ్ అయిపోద్ది. ఓకే, ఈ బ్లింక్ రైట్ అనే ఫంక్షన్ వచ్చేసరికి బ్లింక్ లైబ్రరీలో ఉంటది మనకి. ఓకే, బ్లింక్ డాట్ రైట్ అనే ఫంక్షన్ తీసుకున్నాము. ఈ ఫంక్షన్ చూడండి, ఎక్కడ కాల్ చేసుకోలేదు, ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయలేదు. ఈ ఫంక్షన్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేయలేదు, మనం ఎక్కడ కాల్ చేసుకోలేదు, జస్ట్ ఫంక్షన్ లో సమ్ డెఫినేషన్ రాసుకున్నాము. ఈ ఫంక్షన్ మొత్తం వచ్చేసరికి మనకు లైబ్రరీలో ఉంటది. మనం బ్లింక్ లైబ్రరీ తీసుకున్నాం కదా, ఈ లైబ్రరీకి కాల్ చేసుకుంటది మొత్తం ప్రోగ్రామింగ్ కి. ఓకే, నెక్స్ట్ కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్. Done compiling. Next, upload the program. Okay, done uploading. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, హార్డ్వేర్ విజిబుల్ అవుతుందా? ఓకే, ప్లీజ్ రిప్లై ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. హార్డ్వేర్ విజిబుల్ అవుతుందా? విజిబుల్ అవుతుంది. Now my hardware state is visible or not? Yes, sir. हाँ विजिबल सर. ఓకేనా, నేను ఒక ఎల్ఈడి తీసుకున్నాను చూడండి. ఎల్ఈడి వచ్చరికి D8 కి ఇచ్చాను. సార్ క్లారిటీ లేదు సార్, బ్లర్ గా ఉంది. ఓకే ఓకే, క్లారిటీ లేదు, నెట్వర్క్ ఇష్యూ. నెట్వర్క్ స్పీడ్ గా ఉంటే మనకు ఓకే సార్. విజిబిలిటీ క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను నా యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. నా యాప్ కూడా విజిబుల్ అవుతుందా? మొబైల్ స్క్రీన్ ఇస్ విజిబుల్ అన్నారు. కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ మన మొబైల్ లో ఆప్షన్ ఉంటుంది, పైన టాప్ లో ప్లస్ సింబల్ పక్కన రన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకేనా, రన్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ అండ్ రన్ ఆప్షన్. ఒక రన్ ఆప్షన్. ఇప్పుడు బటన్ ఆఫ్ స్టేట్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎల్ఈడి ఆఫ్ అయింది.
ఇప్పుడు బటన్ మీద ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎల్ఈడి కిట్ లో ఎల్ఈడి ఆన్ అయింది చూడండి. ఇప్పుడు బటన్ మళ్ళీ ఆఫ్ చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఆఫ్ అయిపోతుంది. బటన్ ఆన్ చేస్తే సార్ బ్లింక్ యాప్ స్క్రీన్ విజిబుల్ అవ్వట్లేదు సార్. స్క్రీన్ విజిబుల్ అవుతుందా? లోడింగ్ అని లేదు వస్తుంది సార్. లోడింగ్ అని వస్తుందా? నోడెంసీ ఒకటే కనిపిస్తుంది సార్. నాకు కనపడుతుంది సార్. చూడండి ఇక్కడ ఆన్ అని ప్రెస్ చేస్తే హార్డ్వేర్ లో ఎల్ఈడి ఆన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆఫ్ అని ప్రెస్ చేస్తే హార్డ్వేర్ లో ఎల్ఈడి ఆఫ్ అయిపోతుంది. హలో హలో నారాజు గారు, కెమెరా స్క్రీన్ షేర్ చేయనట్టుంది ఇప్పుడు. చేశారా? చేశాను. ఒక నిమిషం మళ్ళీ ఇంకోసారి షేర్ చేస్తాను చూడండి. యా ఇప్పుడు ఓకే. ఓకేనా ఇప్పుడు? యా ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి ఆన్ అని ప్రెస్ చేస్తే రన్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది సార్ ఇందులో? ఇక్కడ టాప్ లో ఉంటుంది చూడండి. ఆఫ్ చేసిన తర్వాత సారీ ఇక్కడ టాప్ లో బ్యాటరీ సింబల్ ఉంటుంది, స్క్వేర్ సింబల్ వస్తుంది టాప్ లో. ప్లస్ అనే సింబల్ ఉందా టాప్ లో, బ్లింక్ కంట్రోలింగ్ అని క్రియేట్ చేసాం కదా. పైన టాప్ లో 3 ఆప్షన్స్ వస్తాయి. రన్ చేసిన తర్వాత ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ప్లస్ సార్ నొక్కాల్సింది రన్ కి. ప్లస్ సింబల్ పక్కన ఉంటుంది రన్ ఆప్షన్. ప్లే బటన్ లాగా ఉంది కదా. ఓకే ప్లే బటన్. ఓకే ప్లే బటన్. Okay, press on LED should be on. Okay, press the off, LED should be off. Okay, this is for the controlling the using the blink apps. చూడండి మిడిల్ లో మనకి ఎలాంటి కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది అంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ తో కంట్రోల్ అవుతుంది. ఇంటర్నెట్ తో కంట్రోల్ అవుతుంది. మనం తీసుకున్న బ్లింక్ సర్వర్స్, బ్లింక్ యాప్ తీసుకున్నాము. ఇలా కాకుండా మీరు ఓన్ గా ఒక యాప్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఓన్ కూడా యాప్స్ డెవలప్ చేసుకొని యాప్ ద్వారా కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. సార్ రెండు సేమ్ వైఫై తో వర్క్ అవ్వాలి అలా ఏమైనా ఉంటాయా సార్? అలా ఏం లేదు. వేరే పర్సన్ వైఫై మోడల్ ఇస్తే అప్పుడు ఎలా వర్క్ అయింది సార్? చెప్పండి. మన వైఫై కాకుండా వేరే పర్సన్స్ వైఫై ఇస్తే అది ఎలా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి సార్? మన ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేయాలి కదా. ప్రోగ్రామింగ్ లో మెన్షన్ చేయాలి. సార్ ఆ ప్రోగ్రామ్ షేర్ చేయండి సార్. మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే టుమారో మార్నింగ్ అడగండి. నాకు కొంచెం వర్క్ ఉంది ఇప్పుడు. ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ టాపిక్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ టుమారో మార్నింగ్. ఓకే, ఐ విల్ షేర్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. షేర్ చేశాను చూడండి. ఐ విల్ షేర్ ఇట్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లాస్. మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇంకా మీకు క్లారిటీ అంటే మీరు 2-3 చేశారనుకోండి ఇదే ప్లాట్ఫామ్ మీద, అప్పుడు మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థమైపోద్ది. ఓకే, 2-3 అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తే మీరు అప్పుడు ఇంకా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? హలో దాస్ భాష. ఓకే నాగరాజు. నేను కొంచెం లెఫ్ట్ అవుతున్నాను, కొంచెం వర్క్ ఉంది. ఓకే. ఈ సెషన్ కంటిన్యూ చేయి. ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ వన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ టుమారో. ఓకే. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. ఆల్రెడీ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో మీకు సెండ్ చేశారు ప్రోగ్రామింగ్స్ అని. ఓకే.
Okay, if any doubts you can ask. We will close the session. I will share the today class link also. Okay, in WhatsApp group I will send after few minutes. సార్ Okay. Yeah, చెప్పండి. కొలాబరేషన్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ చెప్తారన్నారు సార్. అవును చెప్తాను నేను. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్దామంటే ఆల్రెడీ కొంతమంది లెఫ్ట్ అయ్యారు. ఓకే, టుమారో విల్ డిస్కస్. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే, షూర్గా ఆ కాన్సెప్ట్ ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. So cascading multiple Arduinos, multiple microcontrollers, this topic is important. I will discuss surely, and tomorrow definitely. Okay. సార్ మళ్ళీ ఆర్డినో నోట్ కొలాబరేట్ చేయొచ్చు కదా సార్? Yeah, in any microcontroller. Okay, it's Arduino NodeMs is the same platforms. Okay, you can collaborate at Arduino NodeMs also. ఓకే సార్. Okay, programming same కాబట్టి మనం చేయొచ్చు ఈజీగా, no problem. Okay. So multiple Arduinos can చేయొచ్చు, Arduino and NodeMs కూడా చేయొచ్చు, because we have less pins. Okay, Arduino మనకి NodeMs లో చాలా తక్కువ ఉంటాయి unlike pins, so you can use Arduino for cascading NodeMs. సో మాక్సిమం ఎన్ని సార్ కొలాబరేట్ చేయొచ్చు? మాక్సిమం మనం ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. మల్టిపుల్ ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు, మాక్సిమం అని ఏం లేదు. So it depends on your application. You can cascade any number of Arduino boards. Okay sir. Okay, so I will show you how the process. Okay, just మనం ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ 2 Arduinos తీసుకుందాం. ఓకే, వన్ ఫస్ట్ Arduino, సెకండ్ Arduino. సో ఫస్ట్ Arduinoలో మనం పుష్ బటన్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, సెకండ్ Arduinoలో అవుట్పుట్ ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ Arduino ప్రోగ్రామింగ్ మనం ఆ ప్రోగ్రామింగ్ ని ఇక్కడ రీడ్ చేసుకుంటాం సెకండ్ Arduinoలో. ఓకే, సో ఫస్ట్ Arduinoలో డేటాని ఇక్కడ సెకండ్ Arduinoలో రీడ్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ చేసుకున్నాం అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్ అనేది సెకండ్ Arduinoలో ఉంటుంది, ఇన్పుట్ అనేది ఫస్ట్ Arduinoలో ఉంటుంది. ఓకే, క్లియరా? అర్థమైందా? అర్థమైంది. I will show you practical and tomorrow. Okay. Okay sir. Yeah. Okay, thank you all. If this timings are any disturbing you, please you can cooperate for 2 days. Tomorrow and day after tomorrow. Sorry ki afternoon aithe session kudaradu. So 2 to 4 are having another session, and I don't have the NodeMs board. Okay, na దగ్గర NodeMs board unte 2 to 4 continue cheyochu, but I don't have that NodeMs board. Okay, sir only having that NodeMs. Okay, you can adjust your timings on 8 to 10. It is better, I think. After that 9 to 11 also we are having some other extra classes, because somebody are attending Python and cloud architectures. Okay, so this is okay, 8 to 10 to all. But tomorrow also we'll continuing 8 to 10. Okay, so sharply attend 8 o'clock. I will sharply start at class on 8. We are not waiting for anyone. We didn't wait for anyone. We will sharply start at 8 o'clock. So you can try to attend 8 o'clock at exactly. Okay, thank you all. Now I'm closing session. If any doubts you can ask. Okay, thank you. And you can practice. If you have NodeMs support, you can practice. It is not possible to practice in Tinkercad. So if you have real-time NodeMs support, you can practice. పని ఇంకేమైనా ఉంది సార్ ఆన్లైన్లో? చెప్పండి. సార్ అంటే టింకర్ క్యాడ్ అవుతుంది కదా సార్, ఇంకేమైనా ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ఉందా చేయడానికి? అని టింకర్ ఆన్లైన్లోనా? ఏది ప్రాక్టీస్ చేయడానికి? NodeMs ప్రాక్టీస్ చేయడానికి? ఎస్ సార్. NodeMs ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఆన్లైన్లో లేదు, సోర్స్ అయితే లేదు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ వైఫై మోడల్ కదా, వైఫై మోడల్ కనెక్ట్ అయి చేస్తాం కాబట్టి మనకి సో ఆన్లైన్లో చేయడం కుదరదు. ఓకే సార్. మనం వైఫై మోడల్ కనెక్ట్ అయ్యి మన మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకుని మనం డివైస్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే మనం ఆన్లైన్లో చేయలేం కదా, నాట్ పాసిబుల్. ఓకే సార్. యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఆల్. Okay, can I close the session? If any doubts, you can ask me. We have somebody are attending Caller 13 Caller 14. Please rename your names. Otherwise, we are not considering your attendance. Caller 13, Caller 1. So these are all new members, I think.
you can rename your names with district and your name. Okay, now, okay, everyone, left from meeting. I will close this session.